Hello, my dear students. Welcome to Vedantu Telugu. This is your Jayashree ma'am, your master teacher for chemistry. So, how are you all? Good morning, everyone. I know again most of you are in college right now. So, JE aspirant Kartikeya, hello. Good morning. Just let me know if I'm audible and visible clearly. If yes, we'll quickly start off the session. Am I audible and visible? Hello. Manjuvani, Kartikeya, Karthik. Yes. Hello. Good morning. Am I audible clearly? Yes. All right. Thank you for the confirmation. So, last few days nunchi we have been last two classes lo meer observe cheste we have been doing hydrocarbons, correct? So, it was hydrocarbons. So, hydrocarbons lo we had few topics which were alkanes, alkenes, alkynes, and benzene compounds, correct? So in the law we have done anes, enes, ines and benzene, and today we are going to do PYQs on hydrocarbons. As I've mentioned already, manki hydrocarbons nunchi generally questions ela vastayi ante it is a club of all together anamata. Itla separate ga anes nunchi questions, enes nunchi questions and undav. Instead it will be questions from hydrocarbons. So anni chapters chadite tappa you will be able to solve good questions anamata. Okay, so for that reason manam ee roju PYQ session cheyabothunam after studying all these topics, and today it's finally hydrocarbons PYQ session. So let's start off of the session. First question, ఇది JEE Mains 2022 లో question జాగ్రత్తగా చదవండి. In the given reaction sequence, the major product C is, okay, reactant is C8H10 ఇచ్చాడు. It is reacting with HNO3 and H2SO4 to give A. This is further reacting with Br2 upon heating to produce B, and alcoholic KOH తో react అవుతుంది to finally produce C. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో దాట్ మీకు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఏబీసీ అన్న క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రొడక్ట్స్ ఎలా రాయాలి అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో యూ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు అనలైజ్ అసలు మాలిక్యూల్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అన్నది. సో ఫస్ట్ C8H10 అన్నాడు. అసలు ఫస్ట్ C8H10 మాలిక్యూల్ ఎలా ఉంటుంది? ఇజ్ ఇట్ చూడండి ఏంటి, ఎలా మాలిక్యూల్ అరేంజ్ అయింది, డబుల్ బాండ్స్ ఏమి ఉన్నాయా, ట్రిపుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయా, అసలు దాని స్ట్రక్చర్ ఏంటి తెలియాలి. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇక్కడ జీఓసి అప్లై చేయండి. C8H10 కి క్యాలిక్యులేట్ డబుల్ బాండ్ ఈక్వివాలెన్స్. మీరు డబుల్ బాండ్ ఈక్వివాలెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు అందులో ఎన్ని డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి లేదా ఎన్ని రింగ్స్ ఉన్నాయి అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వచ్చేస్తుంది. దాన్ని బట్టి మీరు స్ట్రక్చర్ గీయడం ఈజీ అవుతుంది. సో C8H10 డబుల్ బాండ్ ఈక్వివాలెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? C+1 మైనస్ H+X మైనస్ N/2. C+1 మైనస్ H+X మైనస్ N/2. సో కార్బన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 8. సో 8+1 మైనస్ హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 10. హాలోజన్స్ లేవు, నైట్రోజన్స్ లేవు, by 2. సో దిస్ ఇస్ 9 minus 5 which gives you 4. 9 minus 5 which gives you 4. 4 అంటే we can assume that there could be a benzene ring. ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ లో బెంజీన్ రింగ్ అన్నది ఉంది. సో ఫస్ట్ ఫార్మోస్ట్ మనం ఒక బెంజీన్ రింగ్ డ్రా చేసేసుకోవచ్చు. సో లెట్ us draw బెంజీన్ రింగ్. బెంజీన్ రింగ్ గీసారనుకోండి, ఇది 4 ని ఈక్వల్ గా ప్రాపర్ గా డివైడ్ చేసేయచ్చు. 3 డబుల్ బాండ్లు, ఒక రింగ్, సరిపోయిందా? బెంజీన్ రింగ్ డ్రా చేస్తే 3 డబుల్ బాండ్లు, ఒక రింగ్. సో జస్ట్ అ సెకండ్.
సో దేర్ ఆర్ కంప్లీట్లీ 3 డబుల్ బాండ్స్ అండ్ 1 రింగ్. సో మంచిగా మనము వీ కెన్ అజ్యూమ్ దేర్ ఇస్ అ బెంజీన్ రింగ్. అయిపోయిందా? అంటే ఇక్కడ మాలిక్యూల్లో C6H5 అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఇంకా ఎక్స్ట్రా మీరు ఏం పెట్టాలి? 2 కార్బన్స్ అలాగే 5 హైడ్రోజన్స్. అంతేనా? సో సింపుల్ గా ఇథైల్ గ్రూప్ తగిలించండి. CH2 CH3 CH2 CH3. సో ఇట్ ఇస్ C2H5. సరిపోయిందా? సో ఇట్ ఇస్ C2H5. సో దిస్ మాలిక్యూల్ ఇస్ C8H10. అంతే. ఇప్పుడు రియాక్షన్స్ రాయడం మొదలు పెట్టండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బెంజీన్ రింగ్, ఇథైల్ గ్రూప్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ it is treated with HNO3 in presence of H2SO4. HNO3 in presence of H2SO4. What is that called as? It is called as the nitration mixture. ఏమని పిలుస్తాం దాన్ని? నైట్రేషన్ మిక్చర్ అని పిలుస్తాం. What does it do? It actually substitutes nitro group on the benzene ring. సో అది నైట్రో గ్రూప్ ఎక్కడ అరేంజ్ అవ్వాలి అన్నది ఇట్ విల్ డిపెండ్ అపాన్ ద గ్రూప్ ఆల్రెడీ అటాచ్డ్. సో ఒకవేళ మనకి ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ కనుక బెంజీన్ రింగ్ మీద ఉంటే నెక్స్ట్ ఇన్కమింగ్ ఎలక్ట్రోఫైల్ అన్నది ఆర్థో పారా పొజిషన్స్ లోకి వెళ్తుంది. If in case we have an electron withdrawing group already present on the benzene ring, then the incoming group will be directed towards the meta position. So ఇక్కడ మనకు ఉన్నది C2H5 గ్రూప్ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్. సో వచ్చే గ్రూప్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఇట్ హ్యాస్ టు ఐదర్ గో టు ఆర్థో పొజిషన్ ఆర్ పారా పొజిషన్. ఆర్థో పొజిషన్ ఆర్ పారా పొజిషన్. ఇప్పుడు ఆర్థో పారాలో టేక్ ద మేజర్ వన్. ఆర్థో పారాలో విచ్ ఇస్ మేజర్? ఆబ్వియస్లీ పారా. సో పారా పొజిషన్ లో NO2 గ్రూప్ తగిలించండి. NO2 డన్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏ అయిపోయింది. ఇది మీ ఏ. దిస్ ఇస్ ఏ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ బ్రోమీన్ అపాన్ హీటింగ్. ఇది బ్రోమీన్ అపాన్ హీటింగ్. బ్రోమీన్ అపాన్ హీటింగ్ ఏం చేస్తుంది? బ్రోమీన్ అపాన్ హీటింగ్ అన్నా క్లోరిన్ ఆన్ హీటింగ్ అన్నా సరే దే యాక్చువల్లీ డూ బెంజైలిక్ హాలోజినేషన్. ఎందుకంటే మనకున్న గ్రూప్ అదే కదా. సో స్టేబుల్ ఫార్మ్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఎక్కడుంది? యూ హ్యావ్ ద బెంజైలిక్ కార్బన్ హియర్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ యువర్ బెంజైలిక్ కార్బన్. సో బెంజైలిక్ కార్బన్ మీద మనకి గ్రూప్ అన్నది వెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. అవునా కాదా? వికాస్ ఆల్రెడీ ఆన్సర్ ఇచ్చేసాడు. సూపర్. సో బ్రోమీన్ వెళ్ళి మన బెంజైలిక్ కార్బన్ మీద వెళ్తారు. సో దట్ ఇక్కడ బ్రోమీన్ ఉంటే మనకి గ్రూప్ కి స్టెబిలిటీ వస్తుంది. సో చెక్ ఫర్ ద బెంజైలిక్ కార్బన్. ఇది మన బెంజైలిక్ కార్బన్. సో బ్రోమీన్ వెళ్ళి బెంజైలిక్ మీద సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. బెంజీన్ రింగ్, NO2, కార్బన్, హైడ్రోజన్, బ్రోమీన్ అండ్ CH3. సరిపోయిందా? ఓకేనా? సో బ్రోమీన్. సో ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? బి అయిపోయింది. సో బ్రోమీన్ ఆన్ హీట్. ఎప్పుడైనా సరే బెంజీన్ రింగ్ ఉన్నప్పుడు బ్రోమీన్ ఆన్ హీటింగ్ ఉన్నా క్లోరిన్ ఆన్ హీటింగ్ ఉన్నా ఇట్ డస్ బెంజైలిక్ హాలోజినేషన్ అమ్మా. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ బి. దిస్ ఇస్ బి. డన్. నెక్స్ట్ ఇది ఎప్పుడు ఎవరితో ట్రీట్ చేస్తున్నాం? ఆల్కహాలిక్ KOH. ఆల్కహాలిక్ KOH. ఆల్కహాలిక్ KOH పనేంటి? డీహైడ్రోహాలోజినేషన్ అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ HX అండ్ థై ఎలిమినేషన్ చేస్తుంది. హైడ్రోజన్ ఆన్ 1 కార్బన్, హాలోజన్ ఆన్ అనదర్ కార్బన్. సో HX రిమూవల్ జరగాలి. సో ఇప్పుడు చూడండి ఏం జరగాలి? ఇక్కడ 1 2 ఈ బ్రోమీన్ ఇక్కడ ఉంది. హైడ్రోజన్ ఈ కార్బన్ మీద నుంచి రిమూవ్ అవ్వాలి లేదా ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉందా? 1 2 3 4 ఆల్రెడీ బాండెడ్. హైడ్రోజన్ లేనే లేదు. సో ఇక్కడ నుంచి హైడ్రోజన్ తీయండి. అంటే లెట్ మీ రైట్ దిస్ ఫర్ యూ. సో CH2H. సో ఇక్కడ బ్రోమీన్ తీసేయండి. హైడ్రోజన్ బ్రోమీన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏం ఫార్మ్ అవుతుంది? డబుల్ బాండ్. సో వాట్ డు యూ గెట్? బెంజీన్ రింగ్, CH double bond CH2 and NO2. సో ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి ఆన్సర్.
ఎక్కడ ఇది ఆప్షన్ బి సింపుల్. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఎప్పుడు ఇలాంటి ప్రొడక్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినా కీప్ సాల్వింగ్ 1 by 1. మీరు ఒక్కటి సరిగ్గా చేయకపోయినా మీకు ఫైనల్ ఆన్సర్ తప్పైపోతుంది. అందుకే మేక్ ష్యూర్ దట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ చూస్తే మీకు కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది అసలు ఏం జరుగుతుంది అని. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన వెంటనే ట్రై టు అనలైజ్ ద ఆప్షన్స్. సో C8H10 మాలిక్యూల్ తీసుకోండి, దాని ప్రకారంగా డూ ద రెస్పెక్టివ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఎడిషన్స్ ఆర్ ఎలిమినేషన్స్. ఫైన్ ఎవ్రీవన్? Shall we move to the next question? Right. Next question chudandi. Among the following, the major product of the given chemical reaction is. So among the following, the major product of the given chemical reaction is. First reactant em ichchadu raayandi. This is your reactant. దీనికి ఏం యాడ్ చేస్తున్నాడు? ఫస్ట్ బ్రోమీన్ యాడ్ చేస్తున్నాడు. బ్రోమీన్ యాడ్ చూడండి, కాంపౌండ్ లో డబుల్ బాండ్ ఉంది. డబుల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు బ్రోమీన్ తీసుకుంటున్నావు, హీటింగ్ ఏమీ లేదు, బెంజైలిక్ ఏం జరగదు, బ్రోమీన్ ఇస్తున్నావు అంటే ఇట్ ఈస్ అడిషన్ రియాక్షన్. డబుల్ బాండ్ ఉంది, బ్రోమీన్ తీసుకుంటున్నావు అంటే డెఫినెట్లీ అడిషన్ రియాక్షన్. అంటే బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి ఇక్కడ మనకి బ్రోమీన్ అన్నది రావు. అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఏం ఫార్మ్ అయినట్టు? OO Br. ఓకేనా? Br. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం ట్రీట్ చేస్తున్నాడు? CH3OH తో ట్రీట్ చేస్తున్నాడు. సో వెరీ గుడ్ వికాసిత్. సో CH3OH తో ట్రీట్ చేస్తున్నాడు. O మీద ఏమున్నాయి? లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. we have lone pair of electrons. అవునా కాదా? సో దీన్ని ఓకేనా? ఇవి వెళ్ళి మంచిగా ఇలా అటాక్ అయిపోతాయి కార్బన్ దగ్గర. ఎందుకు అంటే ఇది చూడండి, ఇది ఒక ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ లాగా ఉంటది. ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ బ్రోమిన్ 2 bonds ఫామ్ చేస్తోంది అంటే Br+ అమ్మ. బ్రోమిన్ మీద పాజిటివ్ చార్జ్ వచ్చింది అంటే హైలీ అన్స్టేబుల్. అవునా కాదా? బ్రోమిన్ వాలెన్సీయే 1 అంటే అది ఒక బాండ్ ఫామ్ చేయగలదు. అలాంటిది యూఆర్ ఫార్మింగ్ 2 bonds విత్ బ్రోమిన్. సో ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఈజీ ఫర్ ఇట్ టు ఎగ్జిస్ట్ లైక్ దాట్. సో ఏం చేస్తుంది? CH3OH. సో ఈ CH3OH మీద లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దీనికి ఇచ్చేస్తారు. సో దట్ బాబు బ్రోమిన్ నీ ఎలక్ట్రాన్స్ నువ్వు తీసేసుకో, ఖుషి అయిపో అని చెప్పి. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఓ సో బ్రోమిన్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? OCH3. సరిపోయిందా? ఓకే. ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ చెక్ చేసుకోండి. వాడు స్టీరియో కెమిస్ట్రీ ఇచ్చాడు. సో ఎప్పుడైనా సరే మీకు చూడండి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ లైక్ SN2 రియాక్షన్. సో అక్కడ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇది ఎలా ఇట్ సైడ్ నుంచి అయితే బ్రోమిన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా వెళ్ళిపోతే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి గ్రూప్ అనేది అటాక్ అవుతుంది. సేమ్ సైడ్ అటాక్ అవ్వడానికి రిపల్షన్స్ వచ్చేస్తాయి. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది అబవ్ ద ప్లేన్ ఉంటే ఇది బిలో ద ప్లేన్ ఉండాలి. అవునా కాదా? సో ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? ఇదిగో Br and OCH. That's it. Understood? So answer will be option A. Clear everyone? Simple question. కాకపోతే కొంచెం నీట్ గా ఆలోచించాలి. చంద్ర మ్యామ్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ చాప్టర్ ఇంపార్టెంటా మ్యామ్ JEE మెయిన్స్ కి? yes absolutely dear. క్లియర్? అర్థం చేసుకోండి. నాతో పాటు మీరు కూడా సైమల్టేనియస్ గా డూ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో వెన్ యు ఆర్ ఆల్సో సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అలాంగ్ విత్ మీ, యూ విల్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ హౌ టు డూ. అసలు అప్రోచ్ ఎలా రావాలి, ఏం చేయాలి అని ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకే. సో వైల్ వీఆర్ డూయింగ్ క్వశ్చన్స్, మీరు ఒక క్వశ్చన్ చూపించిన వెంటనే టేక్ అవుట్ యువర్ బుక్, క్యారీ ఎ పెన్, స్టార్ట్ డూయింగ్, ట్రై చేయండి.
నేను ఎలాగో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, దాట్స్ దేర్. సో మీరు కూడా ట్రై చేస్తూ ఉండండి. సో దాట్ విల్ బి వెరీ ఎఫెక్టివ్ అనమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ లిస్నింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్సో ట్రైయింగ్, అచ్చా ఇది ఇలా చేయాలా, ఓకే ఇది ఉంటే ఇది ఇలా రాయాలా అన్న ఒక ఐడియా వస్తుంది. విన్నంతసేపు ఏంటి అంటే అర్థం అవుతుందని అనిపిస్తుంది, కానీ తర్వాత ఇంకో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలంటే రాదు. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్. సో యూ ఆల్సో కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ అలాంగ్ విత్ మీ. ఓకే, సో PYQ సాల్వింగ్ అన్నది ఇట్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ డన్ సైమల్టేనియస్ అమ్మా. మీరు చేయాలి, నేను చేయాలి. సో ఇద్దరం కలిసి చేస్తేనే ఎఫెక్టివ్నెస్ అన్నది ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ద మేజర్ ప్రొడక్ట్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్ ఇస్. ద మేజర్ ప్రొడక్ట్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్ ఇస్. సో ఏం చేస్తున్నాడు, ఇందాక మాలిక్యూల్ రియాక్టెంట్ మాలిక్యూలే, H+ తో ట్రీట్ చేస్తున్నాడు, తర్వాత OH తో ట్రీట్ చేస్తున్నాడు. సిమిలర్ రియాక్షన్, సేమ్ రియాక్షన్. మీకు గుర్తుంటే సేమ్ ఇలాంటి రియాక్షన్ ఇది కూడా. ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ మీకు ఇచ్చిన ఈ డబుల్ బాండ్ మాలిక్యూల్ ని బ్రేక్ చేసి దానికి హైడ్రోజన్ యాడ్ చేయండి. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ చేయండి, ఇందాక చేసిందే సేమ్ మోడల్. సేమ్ మోడల్. దీని ఫస్ట్ H+ యాడ్ చేయండి. H+, నేను డబుల్ బాండ్ ఇటు రాస్తున్నాను సో దట్ రాయడం ఈజీగా ఉంటుంది అని. యాడ్ H+. చేసిన తరువాత ఇప్పుడు బాండ్ బ్రేక్ చేయండి. ఆబ్వియస్లీ కరెక్ట్. సో హైడ్రోజన్ ని ఒక కార్బన్ దగ్గర అటాక్ చేయండి, ఇందాక మీరు బ్రోమిన్ చేసినట్టే యాజ్ ఇట్ ఈస్ అమ్మా. చూడండి, బ్రోమిన్ ఇక్కడ చేస్తే మీకు కార్బోకాటియాన్ వచ్చింది, కార్బోకాటియాన్ మీద వెళ్ళి OCH3 అనేది అటాక్ అయింది, అవునా? సేమ్ థింగ్. సో బెంజీన్ రింగ్ O, హైడ్రోజన్, కార్బోకాటియాన్ వచ్చిందా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీని మీద OH అటాక్ చేయండి. OH సరిపోయిందా? ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3, 3 మీద 2, 1 2 3, 3 మీద 2 సరిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో వాట్ డు యూ గెట్? బెంజ్ అదే రింగ్, హైడ్రోజన్ ఎలాగా ఉంది? OH, తర్వాత సరిపోయిందా? ఇక్కడ ఎలాగో హైడ్రోజన్ యాస్టర్స్. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ చూసుకోండి, సరిపోయిందా? 1 2 3, 1 2 3 బాండ్స్. ఆప్షన్ చూడండి, చెక్ ఫర్ యువర్ ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ డి, ఆప్షన్ డి. ఓకేనా? సింపుల్. Abhiram, hydrogenation is needed to be done because we have 2 hydrogen bonds, right? Now there is a carbocation. I did understand your question, Abhiram, but if you are confused with the concept, I'll just let you know once again. So ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది, దానికి H+ యాడ్ చేస్తున్నాడమ్మా. ఓకే, H+ యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి ఏమవుతుంది? హైడ్రోజన్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఆబ్వియస్లీ అది అటాక్ అవ్వాలంటే ఎక్కడ అటాక్ అవుతుంది? అదేమైనా సబ్స్టిట్యూషన్ చేయగలదా? అంత సీన్ లేదు కదా. సో ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేసి హైడ్రోజన్ ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది. ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయినప్పుడు ఈ కార్బన్ కి ఎలక్ట్రాన్స్ తక్కువ అయిపోయినట్టే కదా. సో దాన్ని నేను పాజిటివ్ చార్జ్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు పాజిటివ్ చార్జ్ వచ్చింది అంటే ఇట్ ఇస్ అ కార్బోకాటియాన్. కార్బోకాటియాన్ మీద ఇప్పుడు ఇన్కమింగ్ న్యూక్లియోఫైల్ కెన్ కమ్. దిస్ ఇస్ అవర్ న్యూక్లియోఫైల్. NU- ఇది, ఎందుకంటే OH మీద లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ దగ్గరికి మన లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళి అటాక్ అయిపోతాయి. సో ఫైనలీ గివింగ్ యూ ద ప్రొడక్ట్. దట్స్ ఇట్. Clear? Fine. Next question. Next question చూడండి. The major product in the following reaction is. So what is this? A simple reaction. Reagent చూసిన వెంటనే అర్థమైపోవాలి. HgOAc twice, H2O and NaBH4. ఏంటది? What is that? It is nothing but oxymercuration, demercuration. Oxymercuration, demercuration. So ఇది ఏం చేస్తుంది? Adds water molecule according to Markovnikov rule.
యాడ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అకార్డింగ్ టు మార్కోనికాఫ్ రూల్. అదే మీకు హైడ్రోబొరేషన్ వచ్చింది అనుకోండి అమ్మా, యాడ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అకార్డింగ్ టు యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆక్సిమర్క్యురేషన్ రియాక్షన్ రియేజెంట్ చూసుకోండి. అలా కాకుండా BH3 అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, హైడ్రోబొరేషన్, అప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్ అకార్డింగ్ టు యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్. ఆక్సిమర్క్యురేషన్ అయితే మార్కోనికాఫ్ రూల్ ప్రకారంగా యాడ్ చేయడం. సో మార్కోనికాఫ్ రూల్ ఏం చెప్తుంది, మీ రియేజెంట్ లో పాజిటివ్ పార్ట్ యూ హ్యావ్ టు అటాచ్ టు ద కార్బన్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. పాజిటివ్ పార్ట్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ బేరింగ్ కార్బన్ దగ్గర అటాచ్ చేయాలి. And negative part of the reagent will be attached to the carbon having less number of hydrogens. So, ఇప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్ ని రాయండి. ఇది డబుల్ బాండ్ అంటే ఇది CH2, ఇది CH. సో మోర్ నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ దేనికి ఉన్నాయి, ఈ కార్బన్ కి ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో మోర్ నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్న ప్లేస్ లో ఏం రావాలి, హైడ్రోజన్ రావాలి. సో ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేయాలి, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ పెట్టాలి, ఇక్కడ OH పెట్టాలి, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి, 3OH CH3. ఇదిగో సరిపోయిందా, ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ ఏ. అర్థమైందా, సింపుల్ క్వశ్చన్. ఈ రియేజెంట్ చూసి భయపడిపోకండి, అది నథింగ్ బట్ రియేజెంట్ ఇస్ ఫర్ ఆక్సిమర్క్యురేషన్, డిమర్క్యురేషన్. సో నేను మీకు అదే చెప్తున్నా, ప్రొడక్ట్స్ రాయడం చాలా ఇంపార్టెంట్, ఈజీగా రాయడం అంతకన్నా ఇంపార్టెంట్. మీరు మెకానిజం రాసుకుంటూ కూర్చుంటానంటే ఇలాంటి రియాక్షన్స్ కి అనవసరం, కొన్నిటికి తప్పదు. సో ఇందాక సపోజ్ ఇక్కడ నేను బ్రోమిన్ ప్లస్ పెట్టాను, ఇది అర్థం అవ్వడానికి తప్పదు, వీ హ్యావ్ టు ఇది తప్పదు. సో ఇలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కి సింపుల్ గా ప్రొడక్ట్స్ రాయడం అన్నది రావాలి, అప్పుడే మనకి అలవాటు అవుతుంది. టైం కూడా తక్కువ టైంలో రాయగలుగుతారు, అట్ ద సేమ్ టైం యూ విల్ బి ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ ఈజీగా రియాక్షన్స్ రాయడం అన్నది వస్తుంది. గాట్ ఇట్. సో ఆన్సర్ ఏంటి, ఆప్షన్ ఏ, సింపుల్. సో ఆక్సిమర్క్యురేషన్ అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ అకార్డింగ్ టు మార్కోనికాఫ్ రూల్, హైడ్రోపోరేషన్ అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ అకార్డింగ్ టు యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్. నెక్స్ట్, halogenation of which of the following will yield meta-substituted product with respect to methyl group as a major product? Question చాలా చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి అమ్మా. వెరీ గుడ్ లక్ష్మీ ప్రసన్న. క్వశ్చన్ చాలా చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి, క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి. Halogenation of which of the following will yield meta-substituted product? ఇందులో ఏ సబ్స్టెన్స్ కి మనము హాలోజినేషన్ చేస్తే మెటా సబ్స్టిట్యూషన్ రావాలి. మెటా సబ్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ రిలేటివ్. ఆల్రెడీ ఉన్న గ్రూప్ కి ఆర్థో, మెటా, పారా అని చెప్తాం. సో ఆల్రెడీ ఉన్న గ్రూప్ ఎవరు, మిథైల్ గ్రూప్. అంటే ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈ గ్రూప్ ఏ కాంపౌండ్ కి మనము సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే మెటా పొజిషన్ లో హాలోజన్ అన్నది వచ్చి అటాచ్ అవుతుంది అన్నది చెప్పాలి. క్లియర్? ఆల్ రైట్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి, CH3 ఉంది, CHO ఉంది. This is an electron donating group. CHO is an electron withdrawing group. ఇది డొనేటింగ్, ఇది విత్డ్రాయింగ్. ఓకే, ఇది డొనేటింగ్, ఇది విత్డ్రాయింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిథైల్ గ్రూప్ అన్నాడమ్మా. మనకి మిథైల్ గ్రూప్ అన్నది ఇట్స్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్. ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ అంటే దీనికి ఆర్థో, పారా పొజిషన్స్ లోకి అటాచ్ అవుతుంది, అవునా కాదా? సో నెక్స్ట్ CH3OH. CH3OH అయితే రెండు కూడా ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్స్. CH3OH లో మోర్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ ఎవరు? ఆబ్వియస్లీ OH, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చే కెపాసిటీ ఉంది. సో ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ టెండెన్సీ OH గ్రూప్ కి ఎక్కువ ఉంది CH3 కన్నా. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు OH చూడండి, ఇప్పుడు హాలోజన్ వచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ అవ్వాలి అంటే డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఆర్థో, పారా పొజిషన్స్ కి వెళ్ళాలి. అంటే OH కి ఆర్థో, పారా, ఈ రెండు పొజిషన్స్ జాగ్రత్తగా గమనించండి. దీస్ టూ పొజిషన్స్ ఆర్ మెటా టు CH3, మెటా టు CH3, మెటా టు CH3. అయిపోయింది. దట్స్ ఇట్. అండర్స్టూడ్?
These are meta to CH3. Clear everyone? Have you understood or not? So simple. So CH3 CHO ఇది withdrawing కదా. సో దీనికి ఆర్థోపారా అంటే ఇది ఆర్థోపారా తీసుకుంటే ఇక్కడ వస్తుంది. మెటా పొజిషన్ ఎక్కడ వచ్చింది? ఇక్కడ తీసుకున్నా అంతే. ఇది ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్. దీనికి మెటా అంటే ఇది, ఇక్కడ మెటా అంటే ఇది ఏమవుతుంది? పారా పొజిషన్ టు CH3 అవ్వదు. ఇక్కడ NO2, మళ్ళీ ఇది NO2 తీసుకుంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్, అంటే దీనికి మెటా అంటే ఇది మెటా అవుతుంది. సారీ, ఇది ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్, ఇది మెటా అవుతుంది. ఓన్లీ వన్. ఇక్కడ చూడండి OH, both are meta substitutions. Very good, Sirisha. Simple question. Clear? Understood? Yes. Next question. Product A of the following sequence of reactions is. First ethyl benzene తీసుకున్నాడు. ethyl benzene ని ఫస్ట్ A bromine iron తో రియాక్ట్ చేస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ B క్లోరిన్ ఆన్ హీటింగ్. క్లోరిన్ ఆన్ హీటింగ్ అంటే బెంజైలిక్ హాలోజినేషన్, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను బెంజైలిక్ హాలోజినేషన్. తర్వాత సి ఆల్కహాలిక్ KOH. ఆల్కహాలిక్ KOH ఇస్ డిహైడ్రో హాలోజినేషన్. అవునా? సో ఫస్ట్ ఇథైల్ బెంజీన్ అంటే ఫస్ట్ మాలిక్యూల్ రాయండి, CH2 CH3. ఓకేనా? ఇప్పుడు దానికి ఏం చేస్తున్నాడు? బ్రోమిన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఐరన్. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మంచిగా సబ్స్టిట్యూషన్ జరిగిపోద్ది. ఎందుకు? ఇక్కడ గ్రూప్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఉంది. ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఉంటే దాన్ని ఎక్కడికి పంపిస్తుంది? వచ్చేదాన్ని ఆర్థో పారా పొజిషన్స్ కి పంపిస్తుంది. అంటే ఏ టూ పొజిషన్స్? ఇదొకటి ఇదొకటి. రెండాటిలో ఏది బెటర్? పారా పొజిషన్. సో benzene ring, CH2 CH3 and bromine ఇది ఏమవ్వాలి? ప్రొడక్ట్ ఏ, సారీ ఏ అక్కర్లేదా, వాడు జస్ట్ ఏ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏతో రియాక్ట్ అయితే ఇది సంగతి. నెక్స్ట్ ఇది బితో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఏంటది? క్లోరిన్ హాలోజన్, క్లోరిన్ ఆన్ హీటింగ్. క్లోరిన్ ఆన్ హీటింగ్ అంటే బెంజైలిక్ హాలోజినేషన్. సో మన బెంజైలిక్ కార్బన్ ఏది? ఇది మన బెంజైలిక్ కార్బన్. సో తీసుకెళ్ళి అక్కడ బ్రోమిన్ పెట్టండి. బెంజీన్ రింగ్, అక్కడ ఏం పెట్టాలి? క్లోరినా, CH3 క్లోరిన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆల్కహాలిక్ KOH. ఆల్కహాలిక్ KOH అంటే ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ -HX. అవునా? సో చూడండి, ఇప్పుడు HX అంటే ఇక్కడ X క్లోరిన్ ఉంది, X బ్రోమిన్ ఉంది. అవునా? సో సపోజ్ ఇక్కడ బ్రోమిన్ కి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ తీస్తారు అనుకోండి, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వస్తుంది. అసలు ఏమన్నా ఉందా? వెరీ వెరీ అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్. బెంజీన్ రింగ్ లో 4 డబుల్ బాండ్ లేదు, సమస్య లేదు, అవ్వదు. సో నెక్స్ట్ ఇంకో పాసిబిలిటీ ఏంటి? సో ఇది ఇక్కడ హైడ్రోజన్ తీయాలి అంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ లేదు. సో ఆబ్వియస్లీ ఏం చేయాలి? ఇక్కడ H, ఇక్కడ Cl లేపేయాలి. సో ఏం ఫార్మ్ అయినట్టు? Br CH డబల్ బాండ్ CH2. సో ఆన్సర్ ఏది? ఇదిగో ఆప్షన్ డి. ఆప్షన్ డి. అర్థమైందా? సింపుల్. సో ఇథైల్ బెంజీన్ ఫస్ట్ బ్రోమిన్ ఐరన్ అంటే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. సో ఇథైల్ గ్రూప్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్. సో ఇన్కమింగ్ గ్రూప్ ని ఆర్థో పారా పొజిషన్స్ కి పంపిస్తుంది. ఆర్థో కన్నా పారా బెటర్. సో పారా గ్రూప్ వచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అయింది. తర్వాత క్లోరిన్ ఆన్ హీటింగ్ అంటే బెంజైలిక్ హాలోజినేషన్. సో బెంజైలిక్ కార్బన్ మీద తగిలించండి. తర్వాత ఆల్కహాలిక్ KOH. ఆల్కహాలిక్ KOH అంటే -HX. సో HX రిమూవల్ ఎలా చేయాలి? దీన్ని చేయడానికి స్కోప్ లేదు, ఇది చేయడానికి స్కోప్ లేదు. సో ఉన్నది ఓన్లీ ఇది. HX తీసేస్తే విల్ బి గెటింగ్ CH డబుల్ బాండ్ CH2. ఇస్ ఇట్ క్లియర్?
yes or no? Next question. The major product P in the reaction is. So question చూడండి. pH డబుల్ బాండ్ Br ఉంది, HBr. డబుల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు HBr యాడ్ చేస్తున్నారు అంటే ఏముంది? సింపుల్ MK రూల్. అదే పెరాక్సైడ్ ప్రెసెన్స్ అని మెన్షన్ చేస్తే అప్పుడు AMK రూల్. సో ఇక్కడ జస్ట్ సింపుల్ గా HBr డబుల్ బాండ్ దగ్గర అటాక్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఇస్ మార్కోనికాఫ్ రూల్. సో ఇప్పుడు ఇది రాయండి, pH డబుల్ బాండ్ Br. సో ఏమవ్వాలి? సో ఇక్కడ ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఏం జరుగుతోంది? దిస్ ఇస్ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ 1 2 3, ఇక్కడ కూడా హైడ్రోజన్. అవునా? ఏంటిది? Am I visible, Amma? Am I visible? Okay. ఈ గ్యాప్లో ఇది ఆగిపోయిందా? ఓకే ఫైన్. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయింది కదా. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసాం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద మేజర్ ప్రొడక్ట్ P ఇన్ ద రియాక్షన్ ఇస్. సో వాడు ఏంటి, ఒక కాంపౌండ్ ఇచ్చాడు, HBr తో రియాక్షన్ అంటున్నాడు. HBr తో రియాక్షన్ అంటే అసలు ఏం జరుగుతుంది? అడిషన్ ఆఫ్ HBr టు ద డబుల్ బాండ్. అడిషన్ ఆఫ్ HBr అంటే 2 రూల్స్ ప్రకారంగా జరగచ్చు. ఒకటి మార్కోనికాఫ్ రూల్, రెండోది యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్. కరెక్ట్. సో జస్ట్ HBr ఉంది, పెరాక్సైడ్ మెన్షన్ చేయలేదు. సో ఇట్ ఇస్ జస్ట్ మార్కోనికాఫ్ రూల్. మార్కోనికాఫ్ రూల్ అంటే ఏమవుతుంది? Positive part of the reagent to the carbon bearing more number of hydrogens, negative part of the reagent to carbon bearing less number of hydrogens. As simple as that. So ఈ డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేయాలి. సో ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేయాలి అంటే మార్కోనికాఫ్ రూల్ అప్లై చేద్దామన్నా ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ఇట్స్ ఎ సిమెట్రిక్ ఆల్కిన్. అవునా కాదా? జస్ట్ ఒక్కొక్క హైడ్రోజనే ఉంది. సో ఎక్కడ H పెట్టినా ఎక్కడ Br పెట్టినా ఒకటే కదా అని అనుకుంటారు. ఇప్పుడు ట్రై చేద్దాం. సో ఒరిజినల్ గా లెట్ us think what happens here. సో pH అంటే బెంజీన్ రింగ్ అమ్మ. ఓకే, బెంజీన్ రింగ్ కి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంటే బెటరా, బ్రోమిన్ ఉంటే బెటరా అన్నది మనం చెక్ చేసుకుందాం. సో ఏమైంది? ఇక్కడ బ్రేక్ చేయండి, ఇక్కడ Br ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక సబ్స్టిట్యూషన్ కూడా చూడండి, Br. సో ఒక సబ్స్టిట్యూషన్ ఏంటి? ఇక్కడ బ్రోమిన్, ఇక్కడ హైడ్రోజన్, లేదా ఇక్కడ బ్రోమిన్, ఇక్కడ హైడ్రోజన్. దీస్ ఆర్ ద 2 different substitutions possible. అవునా కాదా? ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తున్నాం. బ్రేక్ చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇది దీస్ ఆర్ ద 2 possibilities that are formed. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ let us take where is the more stable carbocation formed. అంటే డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ బ్రేక్ చేసినప్పుడు ప్లస్ అన్నది ఇక్కడ ఫార్మ్ అయితే బెటరా, ఇక్కడ ఫార్మ్ అయితే బెటరా, అది అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఆర్ లెట్ మీ టెల్ యూ విత్ దిస్.
సో ఇక్కడ ప్లస్ ఫార్మ్ అయింది అంటే ఏంటి, బెంజీన్ రింగ్, ఇక్కడ కార్బోకాటయాన్ బిఆర్, ఇది ఒక పాసిబిలిటీ. లేదా బెంజీన్ రింగ్, ఇక్కడ కార్బోకాటయాన్, ఇక్కడ బిఆర్. ఏది మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకాటయాన్ అమ్మా? ఏది మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకాటయాన్? ఆబ్వియస్లీ ఇది బెంజైలిక్ కార్బోకాటయాన్, సూపర్ స్టేబుల్ అది, అవునా కాదా? మోస్ట్ కార్బోకాటయాన్ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ రాసుకుంటూ వెళ్ళినా ఫస్ట్ వచ్చేదే మీకు బెంజైలిక్ కార్బోకాటయాన్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకాటయాన్. సో ఇది మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకాటయాన్ అయినప్పుడు న్యూక్లియోఫైల్ ఎక్కడ అటాక్ అవ్వాలి? న్యూక్లియోఫైల్ ఇస్ సంథింగ్, హెచ్బిఆర్ అంటే హెచ్ ప్లస్ బిఆర్ మైనస్. సో మైనస్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? పాజిటివ్ సైడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. సో బిఆర్ ఎక్కడ రావాలి? ఇక్కడ. సో బిఆర్ ఎక్కడ రావాలి? సెకండ్ కార్బన్. ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ చెక్ చేసుకోండి. ఇదిగో ఆప్షన్ సి, ఇది డియా? సి, ఇది 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 ఆన్సర్ వచ్చింది మనకి. యు హావ్ గాట్ దిస్ ఆన్సర్. అర్థమైందా? సింపుల్. అండర్స్టూడ్? వెరీ గుడ్ తేజస్విని, శ్రీ సిస్టర్స్, పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ అమ్మా. వెరీ గుడ్. That's it. Clear everyone? All right. Next question. Next question చూడండి. బెంజీన్ రింగ్ కి CH3 CH2 CH2 Cl అట. ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ ఎన్హైడ్రస్ AlCl3. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా ఇక్కడ ఏమైంది? ఇక్కడ whenever you're treating ఏమవుతుంది? this substance with anhydrous AlCl3 అంటే ఇది ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఫ్రెడెల్-క్రాఫ్ట్స్ ఆల్కైలేషన్ రియాక్షన్. RX in presence of anhydrous AlCl3 ఏం ఫార్మ్ అవుతుంది? ఫ్రెడెల్-క్రాఫ్ట్స్ ఆల్కైలేషన్ రియాక్షన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించండి. CH3 CH2 CH2 అంటే Cl మైనస్ CH2 ప్లస్, అవునా? ఈ Cl మైనస్ వెళ్ళి AlCl తో కలిసిపోయి AlCl4 మైనస్ ఫార్మ్ అవుతుంది. అది మనకు అనవసరం, పక్కన పెట్టేయండి. సో ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 ప్లస్ CH3 CH2 CH2 ప్లస్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఇస్ వాడు ఏమడుగుతున్నాడు? ది స్టేబుల్ కార్బోకాటయాన్ ఫార్మ్. సో ఇక్కడ ఫార్మ్ అవుతున్న, వెరీ గుడ్ జ్ఞాని, పర్ఫెక్ట్ అమ్మా. తేజస్విని రెడ్డి, ఎస్. సో ఇక్కడ ప్రైమరీ కార్బోకాటయాన్ వచ్చింది. వాడేమంటున్నాడు? ఇంకా పాసిబిలిటీ ఉంటే స్టేబుల్ కార్బోకాటయాన్ రాయండి అని చెప్తున్నాడు. సో ప్రైమరీ కార్బోకాటయాన్, ఇది సెకండరీ, ఇది ప్రైమరీ. కార్బోకాటయాన్ ఫార్మ్ అయినప్పుడు ఆల్వేస్ దెర్ ఇస్ పాసిబిలిటీ ఫర్ రీఅరేంజ్మెంట్. సో కార్బోకాటయాన్ నెక్స్ట్ కార్బన్ వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇది ఏమవ్వాలి? CH3 CH plus CH. This will be the more stable carbocation. సో ఇది డైరెక్ట్ ఇచ్చేసాడు కాదు. ఉన్నాయి 3 కార్బన్లు అయితే 2 కార్బన్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఛాన్సే లేదు. బెంజీన్ రింగ్ మీద CH3 CH2 CH3, వాట్ ద హెల్? అసలు ఇంకా అటాక్ అవ్వలేదు. ఫస్ట్ కార్బోకాటయాన్ ఫార్మ్ అయిన తర్వాత అటాక్ అవ్వాలి కదా. సో ఇది అవ్వదు. సో ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? ఆప్షన్ సి. ఆప్షన్ సి. సో మీకు ఇది ఆన్సర్ తెలియకపోయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఎలా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కార్బోకాటయాన్ అంటే ఇది, అవునా? సో ఎందుకంటే ఆప్షన్ బి ఎలిమినేటెడ్, ఛాన్స్ లేదు. ఆప్షన్ డి ఎలిమినేటెడ్. ఈ రెండాటిలో చెక్ చేసుకోండి. ఇది ప్రైమరీ, ఇది సెకండరీ. సో ఆబ్వియస్లీ సెకండరీ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్, ఆన్సర్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇది రియాక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది అన్న క్లారిటీ లేకపోయినా యూ కెన్ స్టిల్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. ఫస్ట్ 2 ఎలిమినేట్ చేశారా లేదా? 3 కార్బన్లు ఉంటే 2 ఇచ్చాడు, ఛాన్సే లేదు. ఇక్కడ అసలు కార్బోకాటయాన్ వచ్చిన తర్వాత కదా బెంజీన్ మీద అటాక్ అవ్వాలి. అటాక్ అయిపోయిన తర్వాత కార్బోకాటయాన్ ఫార్మ్ అవ్వడం ఏంటి? వాడి ముఖం.
సో ఇది అంత సీన్ లేదు, ఇది తీసేయండి. సో ఉన్నవే రెండు ఆప్షన్, ఇది ప్రైమరీ, ఇది సెకండరీ. ఆబ్వియస్లీ సెకండరీ మోర్ స్టేబుల్. సో ఆన్సర్ విల్ బి సెకండరీ. క్లియర్? గుడ్ గుడ్ గుడ్. శ్రీ సిస్టర్స్, దెన్ ఇంకా ఎవరు? దినేష్, కార్తిక్. ఏ బ్యాట్స్మెన్. వెరీ నైస్. లక్ష్మీ ప్రసన్న. గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ చూడండి. A compound A on reaction with X and Y produces the same major product but different by product A and B. Oxidation of A gives a substance produced by ants. Ants produce చేసే సబ్స్టెన్స్ ఏంటి? సో అది క్వశ్చన్ కాకపోతే ఫార్మిక్ యాసిడ్. ఇది ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఫార్మిక్ యాసిడ్. అంటే HCOOH రావాలి, HC డబల్ బాండ్ OH రావాలి. అంతేనా? ఇప్పుడు చూడండి, CH2 డబల్ బాండ్ C CH2, ఇక్కడ CH3 C CH3 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 XY తో రియాక్ట్ అవుతుంది. అవునా? సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? X తో రియాక్ట్ అయితే ఏ రావాలి. సో ఆప్షన్స్ చెక్ చేసుకోండి. KMnO4 ఉంది, అజనాలిసిస్ ఉంది, మన ఫేవరెట్ అజనాలిసిస్ ఉంది. సో డైల్యూట్ KMnO4. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ గెస్ ఇట్ ఈస్ ఒజనాలిసిస్, ఎందుకంటే డబుల్ బాండ్ వచ్చింది. సో ఒజనాలిసిస్ రియాక్షన్ చాలా సింపుల్. ఏం చేయాలి? డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేయండి. సో CH2 డబుల్ బాండ్ C డబుల్ బాండ్, మిగిలిన మాలిక్యూల్ కంటిన్యూస్. సో వన్ మాలిక్యూల్ అదే ఇచ్చేసాడు, ప్రాబ్లం లేదు. సెకండ్ మాలిక్యూల్ A HC డబల్ బాండ్ H వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు వాడేమన్నాడు? ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ A గివ్స్ ఫార్మిక్ యాసిడ్. సూపర్ కదా? ఆల్డిహైడ్ ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తే మీకు వచ్చేది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. సో సరిపోయిందా? సో వాట్ ఈస్ X? X is ozonolysis. సో KMnO4 డైల్యూట్ KMnO4 H-less. ఇదిగో O3 ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది, ఫస్ట్ X is ozonolysis అని. సో సెకండ్ ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు KMnO4 ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ H+. KMnO4 అంటే ఏముంది? ఆక్సిడేషన్, డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేయండి, ఇక్కడ OH పెట్టండి. సో దిస్ విల్ బి HC డబుల్ బాండ్ OH ప్లస్ దట్ సబ్స్టెన్స్. Yes or no? Very good. Dinesh, Karthik, Sri sisters. Good, good, good. Tejashwini, wonderful amma. Simple. అర్థమైందా? That's it. Next question. Next question చూడండి. The one giving maximum number of isomeric alkenes on dehydrohalogenation reaction. ఓహో, అంటే ఒక రియాక్షన్ కి ఇచ్చిన సబ్స్టెన్స్ కి డిహైడ్రోహాలోజనేషన్ చేస్తే ఐసోమెరిక్ ఆల్కీన్స్ మాక్సిమం రావాలంట. మ్యామ్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ అంటే HCOH కదా రావాలి, మరి HCOH వచ్చింది లేదమ్మా, ఏ HCHOనే. ఇది ఫార్మాల్డిహైడ్. బట్ ఏమన్నాడు? ఏని ఆక్సిడైజ్ చేస్తే ఫార్మిక్ యాసిడ్ అన్నాడు. ఓకే, సో నీకు ఇక్కడే ఫార్మిక్ యాసిడ్ వచ్చేస్తే ఇంక దాన్ని ఏం ఆక్సిడైజ్ చేస్తావు? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ అయిపోద్ది కాదు, వచ్చిన దాన్ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తే ఫార్మిక్ యాసిడ్ రావాలి. సో ఫార్మాల్డిహైడ్ ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తే ఫార్మిక్ యాసిడ్. అంతే కదా? అర్థమైందా? రైట్. ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. వన్ గివింగ్ మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్, అంటే ఇచ్చిన కాంపౌండ్స్ కి డిహైడ్రోహాలోజనేషన్ చేయండి, చేసిన తర్వాత వచ్చిన ప్రొడక్ట్ ప్రకారంగా ఐసోమెరిక్ ఆల్కిన్స్ ఎన్ని రాగలవో చెక్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ 1 బ్రోమో 2 మిథైల్ బ్యూటైల్ కాంపౌండ్ రాయండి. ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను ఏబిసిడి. ఫస్ట్ 1 బ్రోమో
2 మిథైల్, ఇది 1 బ్రోమో 2 మిథైల్ బ్యూటేన్. నెక్స్ట్ బి 2 బ్రోమో ప్రోపేన్. నెక్స్ట్ సి 2 బ్రోమో పెంటేన్. నెక్స్ట్ డి 1 2 3 4 5 2 బ్రోమో 3,3 డైమిథైల్ పెంటేన్. ఓకేనా? సో ఇచ్చిన మాలిక్యూల్స్ ని ఫస్ట్ నోట్ చేసేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి చేయాలి, దేనికి ఎక్కువ వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. సో ప్రతి ఆప్షన్ చేయాల్సిందే, ఇంక ఇందులో స్కోప్ లేదు. ప్రతి ఆప్షన్ కి మనం వర్కింగ్ చేయాలి, ఆన్సర్ బట్టి మనం టిక్ కొట్టాలి. సో 1 గివింగ్ మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ ఐసోమెరిక్ ఆల్కీన్స్ డీహైడ్రోహాలోజినేషన్ చేయాలి. సో డీహైడ్రోహాలోజినేషన్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది, ఆబ్వియస్లీ పక్క కార్బన్ నుంచి మనం హైడ్రోజన్ అనేది రిమూవ్ చేయగలుగుతాం. సో ఇక్కడ హెచ్బిఆర్ లేపేయండి. నేను ఇక్కడ మీకు హైడ్రోజన్ రాస్తున్నాను. ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంది, ఏటి తీసినా ఒకటే, సిమెట్రిక్ ఆల్కిన్, పక్కన పడేయండి. ఇక్కడ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంది, రెండు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ బ్రోమిన్ కి ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ లేవు, సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ తీసేయాలి. ఓకే, సో డీహైడ్రోహాలోజినేషన్ అంటే మైనస్ హెచ్ఎక్స్. సో ఫస్ట్ మాలిక్యూల్ చూడండి, హెచ్ఎక్స్ అవుట్. సో ఏం ఫార్మ్ అవ్వాలి? సిసిసి CH3 డబల్ బాండ్ సి. ఒకటే కాంపౌండ్ వచ్చింది, ఐసోమెరిక్ ఏంటి వాడి ముఖం, ఒకటే వచ్చింది. సో దీని ఆన్సర్ 1. నెక్స్ట్ దీనికి ఎటు తీసినా ఒకటే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ హియర్, దీనికి ఒకటే వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ ఈ హైడ్రోజన్ తీయచ్చు లేదా ఈ హైడ్రోజన్ తీయచ్చు, రెండు వస్తున్నాయి. సో సి ఈ హైడ్రోజన్ తీస్తే ఇక్కడ డబల్ బాండ్, ఈ హైడ్రోజన్ తీస్తే సిసిసి డబల్ బాండ్ సిసి. మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశారా? ఇక్కడ జాగ్రత్తగా, ఇక్కడ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ అప్లికబుల్ అవుతుంది, ఈ మాలిక్యూల్ ని ఇంకా మంచిగా గ్రహిద్దాం. సి డబల్ బాండ్ సి, దీనికి ఇథైల్ గ్రూప్ ఉంది, దీనికి మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది. సో హైడ్రోజన్స్ ఇలాగా, దీనికి ఇంకొక ఫామ్ రాయొచ్చుగా, C2H5 CH3 HH, అవునా కాదా? సో దీనికి రెండు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఏంటది? దీని నుంచి ఒక సిస్ ఫామ్, ఒక ట్రాన్స్ఫార్మ్ వస్తుంది. సో సెకండ్ కాంపౌండ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ 2 సిస్ అండ్ ట్రాన్స్. వెరీ గుడ్ జ్ఞాని. తేజస్విని ఆల్సో ఆన్సర్ ఇచ్చింది. దినేష్ కార్తిక్, పర్ఫెక్ట్. సో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, అంటే దీని ఫైనల్ ఆన్సర్ 3. ఇక్కడ ఒకటే పాసిబిలిటీ. సో సి ఎంఈ సి డబల్ బాండ్ సి. సరిపోయిందా? ఇప్పుడు ఎన్ని వస్తున్నాయి టోటల్? 1. ఇక్కడ ఓన్లీ 1, ఇక్కడ 1 2 3, టోటల్ 3 ఆర్ పాసిబుల్. ఇక్కడ ఓన్లీ 1. సో ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? ఆప్షన్ సి. అర్థమైందా? సో ఆన్సర్ విల్ బి క్లియర్లీ ఆప్షన్ సి. సో ఇక్కడ 3 ఫార్మ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ సి. వెరీ గుడ్ తేజస్విని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫైండ్ అవుట్ ద మేజర్ ప్రొడక్ట్స్. మీరు ఫస్ట్ రియాక్టెంట్ చూసి నాకు చెప్పండి, అసలు ఏం రియాక్షన్ ఇది? BH3 సాల్వెంట్ టెట్రాహైడ్రోఫ్యూరాన్. BH3 అంటే ఏంటి? HgOAc twice H2O NaBH4. ఈ రియాక్షన్ పేరేంటి చెప్పండి?
What is the answer? Very good. Gyani, very good, very good, very good. Tejashwini, good. So first one, BH3 tetrahydrofuran ante idi hydroboration reaction. Next, HgOAc twice ante ఇది oxymercuration reaction. Oxymercuration reaction ante addition of water according to Markovnikov rule. Hydroboration reaction ante addition of water according to anti-Markovnikov rule. So water add cheyandi, double bond break cheyandi. So ఈ molecule జాగ్రత్తగా రాయండి ఫస్ట్. సరిపోయిందా? సో ఈ కార్బన్ కి ఏమీ లేవు, ఈ కార్బన్ CH2. సో మోర్ నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ దేనికి ఉన్నాయి? సో మోర్ నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ దీనికి ఉన్నాయి. బాండ్ బ్రేక్ చేయండి. సో మార్కోనికాఫ్ రూల్ ప్రకారంగా రాస్తే ఇక్కడ H, ఇక్కడ OH. యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్ ప్రకారంగా రాస్తే ఇక్కడ OH, ఇక్కడ H. సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోండి. ఆక్సీమర్క్యురేషన్, మార్కోనికాఫ్ రూల్, వేర్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఇదేంటి? అచ్చా, హైడ్రోబొరేషన్ ఏ అన్నాడు, నేను అదే చెక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, హైడ్రోబొరేషన్ ఇస్ ఏ. హైడ్రోబొరేషన్ అంటే యాంటీ మార్కోనికాఫ్, ఆన్సర్ ఫస్ట్ రావాలి అంటే ఇది ఫస్ట్ రాయాలి. సో ఏమవ్వాలి? ఈ రెండు ఎలిమినేటెడ్. సో ఇది కరెక్ట్, ఏ అండ్ డి. నెక్స్ట్ బిలో చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఏ బి రెండు ఒకటే ఇచ్చాడమ్మా, ఛాన్స్ లేదు. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ ఏ. గుడ్ 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 దినేష్, వెరీ నైస్. జ్ఞాని, వండర్ఫుల్ అమ్మా. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ బి, ఏ బి. సో ఫస్ట్ ఏ అంటే అక్కడ హైడ్రోబొరేషన్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ కాదు. సో ఫస్ట్ ఇస్ హైడ్రోబొరేషన్, తర్వాత ఈజ్ ఆక్సీమర్క్యురేషన్. క్లియర్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Choose the correct set of reagents for the following conversion. Correct set of reagents for the conversion. First, ట్రాన్స్ కాంపౌండ్ ని సిస్ కాంపౌండ్ కి కన్వర్ట్ చేయాలంట. సో ఫస్ట్ జాగ్రత్తగా రాయండి. ఇది ట్రాన్స్ అంటున్నాడు అంటే CH డబుల్ బాండ్ CH. ట్రాన్స్ అంటే ఇక్కడ PH ఉంటే ఇక్కడ CH3, అంతేనా? సో హైడ్రోజన్స్ కూడా అలానే రాద్దాం. సో C డబల్ బాండ్ C, PH, CH3, హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్. ఇది కాంపౌండ్. దీనికి ఫస్ట్ అన్నిటికీ కూడా బ్రోమినేనమ్మా. అబ్జర్వ్ చేశారా? మొత్తం ఫస్ట్ అంతా కూడా బ్రోమినే. సో మీరు డైరెక్ట్ గా ఏ రియాక్షన్ రాసినా ఇక్కడ పెద్దగా ఫరక్ ఏం పడదు. సో యాడ్ బ్రోమిన్. సో ఏమవ్వాలి ఇది అంటే ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేయండి, ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేయండి. బ్రేక్ చేస్తేనే మీకు బ్రోమిన్ అన్నది యాడ్ చేయగలరు. డబల్ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తే సింగిల్ బాండ్స్. సో బ్రోమిన్ యాడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని CCH3 అని రాసుకుంటే బ్రోమిన్ అండ్ బ్రోమిన్. నెక్స్ట్ ఆల్కహాలిక్ KOH, ఆల్కహాలిక్ KOH. సో HH. సో ఆల్కహాలిక్ KOH అంటే ఏమవుతుంది? HBr తీసేయాలి అంటే ఇది అవుట్. మళ్ళీ సోడా అమైడ్ వాడాడమ్మా. ఆల్కహాలిక్ KOH, సోడా అమైడ్ ఒకటే పని, -HX. సో ఇక్కడ కూడా HBr తీసేయండి అంటే ఇక్కడ ఫార్మ్ అయ్యింది ట్రిపుల్ బాండ్. ఇక్కడ వరకు వచ్చింది PHC ట్రిపుల్ బాండ్ CH3, ట్రిపుల్ బాండ్ ఫార్మ్ అయింది. సో ఇక్కడ వరకు సేమ్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం యాడ్ చేయాలి సో దట్ సిస్ వస్తుంది? సోడియం ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అమోనియా అంటున్నాడమ్మా. ఇది ట్రాన్స్ కాంపౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఇది కూడా ట్రాన్స్ కాంపౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ రెండు ఎలిమినేషన్.
H2 in presence of Lindlar's catalyst. అదేంటి BC సేమ్ ఇచ్చాడు. సో ఆన్సర్ ఇస్ H2 in presence of Lindlar's catalyst. ఇక్కడ బ్రేక్ చేస్తే అప్పుడే మనకి ఇక్కడ సేమ్ సైడ్ వస్తాయి. సో ఐదర్ బి ఆర్ సి అమ్మ, సేమ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా, మేబీ తర్వాత చేంజ్ చేస్తాడేమో. ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఐదర్ బి ఆర్ సి. ఫైన్, గుడ్. సేమ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, దెర్ హ్యాస్ టు బి సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఓహోహో, నో నో నో, అబ్జర్వ్ చేశారా? ఇది ఆక్వియస్ కేఓహెచ్. ఈ రెండు ఆక్వియస్ కేఓహెచ్ అమ్మా. ఆక్వియస్ కేఓహెచ్ అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ యాడ్ చేయడం. మనం డిహైడ్రో హాలోజినేషన్ చేయాలంటే మనం యూజ్ చేయాల్సింది ఆల్కహాలిక్ కేఓహెచ్. సో ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి. గుడ్ గుడ్ గుడ్. ఎస్ జ్ఞాని, పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్. అర్థమైందా? ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్. వాడు ఆక్వియస్ ఇచ్చాడు, ఆల్కహాలిక్ కాదు. ఆల్కహాలిక్ అంటే -HX, ఆక్వియస్ కేఓహెచ్ అంటే కాదు. సో మనకి ఇక్కడ రాయాలి అంటే అవ్వదు. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఆల్కహాలిక్ ఓన్లీ. సో ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి ఆప్షన్ బి. క్లియర్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A hydrocarbon X with formula C6H8 uses 2 moles of hydrogen on catalytic hydrogenation of its 1 mole. On ozonolysis, X yields 2 moles of methane dicarbonaldehyde అయితే హైడ్రోకార్బన్ ఎక్సెస్. క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదవండి. C6H8 అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ డబుల్ బాండ్ ఈక్వివాలెన్స్ రాయండి. సో 6 + 1 - H + X -1/2 అంటే 7 - 4 = 3. అంటే సింపుల్ గా ఇట్ ఈస్ అ బెంజీన్ రింగ్. బెంజీన్ రింగ్ కి C6 నో బెంజీన్ రింగ్ అంటే డబుల్ బాండ్ ఈక్వివాలెన్స్ 4 రావాలి కదా. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ అ బెంజీన్ రింగ్. ఆల్ రైట్. అంటే ఇట్ కుడ్ బి అ కాంపౌండ్ విత్ జస్ట్ 2 డబుల్ బాండ్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు, అంతే కదా. సో C6H8 అంటే ఆబ్వియస్లీ ఓన్లీ 3 ఉన్నాయి. అంటే ఒక రింగ్, 2 డబుల్ బాండ్లు. సో 2 ఇలా ఉంటే సరిపోయిందా? 1 2 3 4 5 6 6 కార్బన్స్, హైడ్రోజన్స్ 2 4 5 6 7 8, C6H8. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్ రాయాలి అంటే క్యాలిక్యులేట్ డబుల్ బాండ్ ఈక్వివాలెన్స్, దాని నుంచి ఈజీగా రాయగలుగుతారు. సో డబుల్ బాండ్ ఈక్వివాలెన్స్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో కాంపౌండ్ మనకి ఇది అయి ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడండి. హైడ్రోకార్బన్ X విత్ ఫార్ములా C6H8 యూజెస్ 2 moles ఆఫ్ హైడ్రోజన్. చూడండి, 2 moles ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అంటున్నాడు అంటేనే 2 డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి అని అర్థం, అవునా కాదా? 2 moles ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అంటేనే 2 డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి అని అర్థం. ఆన్ catalytic హైడ్రోజన్ ఆబ్వియస్లీ, సో 2 డబుల్ బాండ్స్. ఇది సరిపోయింది. ఆఫ్ ఇట్స్ 1 mole సరిపోయింది కదా. ఇది ఒక కాంపౌండ్ తీసుకుంటే మనం హైడ్రోజనేషన్ చేయాలి అంటే 2 moles ఆఫ్ హైడ్రోజన్ కావాలి. ఒక బాండ్ బ్రేక్ చేయడానికి 1 mole, ఇంకో బాండ్ బ్రేక్ చేయడానికి 1 mole. సో దిస్ ఇస్ ద రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్. అది ఓకే. నెక్స్ట్, X yields 2 moles of methane dicarbonaldehyde hydrocarbon excess. ఒజోనాలిసిస్ చేశాడమ్మా, ఒజోనాలిసిస్ చేశాడు. ఒజోనాలిసిస్ అంటే డబల్ బాండ్ బ్రేక్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా డబల్ బాండ్ ఉంది. సో డబల్ బాండ్స్ బ్రేక్ చేయండి. బ్రేక్ చేసి ఏం పెట్టాలి? ఇక్కడ ఒక డబల్ బాండో, ఇక్కడ ఒక డబల్ బాండో, ఇక్కడ ఒక డబల్ బాండో, ఇక్కడ ఒక డబల్ బాండో. సో ఇప్పుడు ఏమిస్తోంది? C డబల్ బాండ్ O, CH2, C డబల్ బాండ్ OH. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇది 2 moles వచ్చాయి. వాడేమిచ్చాడు? మీథేన్ డైకార్బాల్డిహైడ్. మీథేన్ డైకార్బాల్డిహైడ్. సరిపోయిందా? సరిపోయిందా? సో ఆన్సర్ ఏమై ఉండాలి? సైక్లోహెక్సా 1,4 డైఈన్. 1 2 3 1 2 3 4. సో సైక్లోహెక్సా 1,4 డైఈన్. ఆప్షన్ డి. ఓకేనా? సో అప్పుడే కదా మీథేన్ డైకార్బాల్డిహైడ్ వస్తుంది. సో దట్ విల్ బి యువర్ ఆన్సర్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? గుడ్. తేజస్విని, దినేష్, జ్ఞాని, వెరీ నైస్ అమ్మా.
ఇది 1,335 ట్రైన్ అన్నట్టు. ట్రైన్ అంటే త్రీ డబల్ బాండ్స్ బ్రేక్ చేయాలంటే 3 moles ఆఫ్ హైడ్రోజన్ కావాలి. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ సింపుల్ గా ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. When a hydrocarbon A undergoes complete combustion, it requires 11 equivalents of oxygen and produces 4 equivalents of water. What is the molecular formula of A? నేను మీకు ఇది చాలా సార్లు చెప్పాను. హైడ్రోకార్బన్ కంబషన్ జరుగుతోంది అంటే ఆక్సిజన్ తో రియాక్షన్, ప్రొడక్ట్స్ ఎప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటరే. అయితే ప్రతిసారి మీరు బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిన పని లేదు. జస్ట్ రిమెంబర్ ద జనరల్ ఫార్ములా, మీకు ఆన్సర్ అయిపోతుంది అని చెప్పాను. సో జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి నాకు చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద జనరల్ ఫార్ములా వీ హ్యావ్? So general formula is CXHY, number of carbons of X అనుకుంటే number of hydrogens Y, plus X plus Y by 4 O2 gives rise to XCO2 plus Y by 2 H2O. This is the general formula. ఇది అస్సలు మిస్ చేయకండి, చాలా సార్లు ఉపయోగపడుతుంది. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, ఈక్విలిబ్రియం, థర్మోడైనమిక్స్ ఎన్నిసార్లు అడుగుతాడు మీకే తెలీదు. ఇప్పుడు లెట్ us సాల్వ్. ఇప్పుడు వాడేమిచ్చాడు? సో హైడ్రోకార్బన్ కంబషన్ జరుగుతుంది, 11 ఈక్వివాలెంట్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కావాలంట. అంటే ఎక్స్ మనం ఏంటి, వి కెన్ కంపేర్ ఇట్ విత్ యువర్ స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియెంట్స్. సో 4 ఈక్వివాలెంట్స్ ఆఫ్ వాటర్, ఇది సింపుల్ కదా. ఫస్ట్ y/2 వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సో y/2 is equal to 4 or y equal to 8. y equal to 8 అంటే CXHY నుంచి ఒక ఆప్షన్ ఎలిమినేటెడ్. y ప్లేస్ లో డెఫినెట్లీ 8 అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ x ప్లస్ y ఏమో 8/4 ఈక్వల్ టు ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ O2 అన్నాడు? 11. అంటే x ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 11 అంటే x ఈక్వల్ టు 9. సో C9H8. సో ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? ఆప్షన్ ఏ, C9H8. గుడ్ తేజస్విని, C9H8. ఓకే, yes Dinesh, perfect. Next question. Decreasing order of dehydration of the following alcohols. Dehydration ante removal of water molecule. So write the respective carbocations. So carbocations రాయండి, వాటి యొక్క ఆర్డర్ చెప్పండి. Write the carbocations, then tell the order. What will be the answer? Carbocations రాయండి, దాని ప్రకారంగా ఆర్డర్ చెప్పండి. సో ఫస్ట్ బెంజీన్ రింగ్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, సారీ. ఫస్ట్ బెంజీన్ రింగ్, OH2 వాటర్ మాలిక్యూల్ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి. సో ఆబ్వియస్లీ OH2 ప్లస్ కింద వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ కార్బో క్యాటయాన్, ఇది A. ఇది హైలీ అన్స్టేబుల్ అమ్మా, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూనే చూడండి. ఫినైల్ కార్బోకాటయాన్ ఇస్ వెరీ వెరీ అన్స్టేబుల్ అమ్మా, హైలీ అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్. ఏ లాస్ట్ లో వచ్చేయాలి? 2 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేటెడ్, 2 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి ఈజీగా, చూసుకోండి. నెక్స్ట్ అప్పుడు దాని ప్రకారంగా చెక్ చేసుకుంటే B or D లో ఏది స్టేబుల్ రాస్తే ఆన్సర్ అయిపోయింది. సో B చూడండి, ఇక్కడ OH కదా, ఇక్కడ వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటే యూ కెన్ సీ ద కార్బోకాటయాన్ హియర్. ఇది B ఆర్ D లో చెక్ చేసుకోండి.
ఎందుకే సి ఎలాగో పొజిషన్ మారట్లేదు. సో ఇక్కడ కార్బోకాటయాన్. ఈ రెండాట్లో ఏది స్టేబుల్ అమ్మా? ఆబ్వియస్లీ ఇది. కనీసం 2 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా. గ్రేటర్ ద నంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్, గ్రేటర్ ఇస్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద రెసొనెన్స్ స్ట్రక్చర్. సో ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి బి. సో ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి. డి ఎలా? బి అమ్మా. డిబిసిఎల్ అవుతుందమ్మా. డిబిలో చూడండి, మోర్ నంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్. మీకు రెసొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ లో నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను, న్యూట్రల్ ఆటమ్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ ద చార్జ్ స్పీషీస్. చార్జ్ స్పీషీస్ వచ్చినప్పుడు డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఒకటి, మోర్ నంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్, గ్రేటర్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద రెసొనెన్స్ స్ట్రక్చర్. అండ్ పాజిటివ్ చార్జ్, నెగటివ్ చార్జెస్. లైక్ చార్జెస్ ఉంటే సెపరేషన్ మాక్సిమం ఉండాలి, అన్లైక్ చార్జెస్ ఉంటే సెపరేషన్ మినిమం ఉండాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, పాజిటివ్ చార్జ్ నెగటివ్ చార్జ్ వచ్చినప్పుడు పాజిటివ్ చార్జ్ అనేది ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ స్పీషీస్ మీద ఉండాలి, నెగటివ్ చార్జ్ అనేది ఎలక్ట్రో నెగటివ్ స్పీషీస్ మీద ఉండాలి. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి ఆప్షన్ బి. రైట్? ఎస్. తేజస్విని అర్థమైందా నాన్న? ఇషాన్ యు ఆల్సో అర్థమైందా? Yes, Gyani. Fine. Next question. X is dash. సో బెంజీన్ రింగ్ తర్వాత డబుల్ బాండ్ హెచ్ఎఫ్ ఆన్ హీటింగ్. హెచ్ఎఫ్ ఆన్ హీటింగ్ ఏం ఫార్మ్ అవ్వాలి? సో సింపుల్ గా కార్బోకాటయాన్ రాయండి దీనికి, డబుల్ బాండ్ కి. ఈ డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి హెచ్ఎఫ్. సో మీరు నార్మల్ మార్కోనికాఫ్స్ రూల్ ప్రకారంగా చూసుకున్నా సరే, CH2 ఇక్కడ F అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ అనేది ఫార్మ్ అవుతోంది. ఆ విషయం అర్థమవుతుందా లేదా? సో పాజిటివ్ చార్జ్ ఇక్కడ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఇక్కడ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ కదా, ఇక్కడ లెస్ నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. అంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ రావాలి, ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ రావాలి. ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ రావాలి అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ కార్బోకాటయాన్ వచ్చి ఉండాలి, అప్పుడే ఫ్లోరిన్ వచ్చి కూర్చుంటది. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ వచ్చింది. ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ కి బెంజీన్ రింగ్ తగిలించాలంట. అదో పెద్ద లెక్క. అంతే, దాన్ని నెత్తి మీద బెంజీన్ రింగ్ రాసేయండి. ఆన్సర్ ఏది? ఇంకో ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ సి. ఇషాన్ లేదు నాన్న. సి అయితే ఇక్కడ చూడు, మిథైల్ గ్రూప్ ఇక్కడ ఉంది. మనకి మిథైల్ గ్రూప్ కార్బోకాటయాన్ ఇక్కడ కదా ఉండాలి, రెండు ఈ కార్బన్ దగ్గర. క్లియర్? Right? Next question. చెప్పండి ఆన్సర్. Arrange the following in the increasing order of the rate of aromatic electrophilic substitution. అమ్మ జాగ్రత్తగా చూడండి. ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే ఎలక్ట్రోఫైల్ వచ్చి మన ప్లేస్ లో కూర్చోవాలి. ఎలక్ట్రోఫైల్ వచ్చి కూర్చోవాలి అంటే సో మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఉండాలి ఆ మాలిక్యూల్లో. అంటే ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ స్పీషీస్ అయితే అప్పుడు ఎలక్ట్రోఫైల్ వచ్చి కూర్చుంటది. అవునా కాదా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ స్పీషీస్ అప్పుడు ఎలక్ట్రోఫైల్ వచ్చి కూర్చుంటది. కరెక్ట్? సో ఈ 4 మాలిక్యూల్స్ లో కూడా చెక్ విచ్ ఇస్ ద మోర్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టెన్స్. అంటే దేనికి ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఉందో వెతుక్కోండి. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సి లీస్ట్ అమ్మ.
ఇక్కడ చూడండి, ఇది విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్. అరే బాబు, ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలరా నాయన, డెన్సిటీ ఉండాలి అంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేసుకుంటుంది. సో లీస్ట్ 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 సి అమ్మ. ఇంక్రీజింగ్ అంటే స్మాల్ టు బిగ్. సో అయిపోయింది ఆన్సర్, అయిపోయింది ఆన్సర్. ఓకే, ఇంకా చూద్దాం. ఇదే అయిపోయింది. ఇంకేంటి ఆన్సర్ సి. ఎందుకు, అదొక్కటే విత్డ్రాయింగ్ లో ఉంది. సో ఇక్కడ చూస్తే ఓ అన్నది కొంచెం డొనేటింగ్ లోనే ఉంది, కొంచెం పర్లేదు, బెటర్. సో ఇక్కడ OH ఉంది ఈ గ్రూప్, కాకపోతే ఇది CH2 గ్రూప్ కదమ్మా. సో ఇది కొంచెం విత్డ్రా చేస్తూ ఉంటది. సో దీనికన్నా బెటర్ అంటే డిఏ బెటర్. నెక్స్ట్ ఏలో చూడండి, OH ఇక్కడ ఉంది, ఇది కొంచెం ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తోంది, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ CH2 గ్రూప్ ఏమో ఎలక్ట్రాన్స్ తీస్తోంది. సో ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? CABD. ఓకేనా? అర్థమైందా లేదా? ఇది -R ఎఫెక్ట్ అమ్మా, మర్చిపోద్దు. రైట్? Next question. Tell me the answer. Ozonolysis. Ozonolysis direct గా రాసేయాలి ఆన్సర్లు. ఎస్. సో 2-hexene అమ్మా, అంటే 1 2 3 4 5 6 డబల్ బాండ్ ఇక్కడ ఉంది. బ్రేక్ చేయండి, బ్రేక్ చేసి ఇక్కడ ఒక డబల్ బాండో, ఇక్కడ ఒక డబల్ బాండో. సో ఏం ఫార్మ్ అయింది? సి 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 డబల్ బాండో H ప్లస్ H సి డబల్ బాండో C. రెండు ఆల్డిహైడ్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చాయి, రెండు ఆల్డిహైడ్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చాయి, పక్కన పెట్టండి. కానీ వాడేమన్నాడు ఇక్కడ 40 ఈ క్వశ్చన్ లో ఓన్లీ H2 H2O అన్నాడు. అంటే జింక్ ని రాయలేదు. జింక్ రాస్తేనే రిడక్టివ్ ఒజోనాలిసిస్. వాడు జింక్ రాయలేదు అంటే ఇట్ ఈస్ ఆక్సిడేటివ్ ఒజోనాలిసిస్. ఆక్సిడేటివ్ ఒజోనాలిసిస్ లో ఏం చేయాలి? ఎప్పుడు కూడా, ఎప్పుడైనా సరే ఇలా టర్మినల్ ఆల్డిహైడ్ మాలిక్యూల్ వచ్చింది అంటే కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, అవునా కాదా? సో దీన్ని యాసిడ్ కింద కన్వర్ట్ చేయండి. అంటే H ప్లేస్ లో OH రాయండి, ఇక్కడ H ప్లేస్ లో OH రాయండి. ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ చెక్ చేసుకోండి. ఒకటి బ్యూటనోయిక్ యాసిడ్, బ్యూటనాల్, ఇంకొకటి 1 2 3 అసెటిక్ యాసిడ్. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ C. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఆక్సిడేటివ్ ఒజోనాలిసిస్ అమ్మా, ఆక్సిడేటివ్ ఒజోనాలిసిస్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. జింక్ అని మెన్షన్ చేశాడు అనుకోండి, సింపుల్ గా రిడక్టివ్ ఒజోనాలిసిస్. అప్పుడు ఆల్డిహైడ్ మాలిక్యూల్స్ ఆన్సర్స్ అయ్యుండేవి, కానీ వాడు జింక్ మెన్షన్ చేయలేదు అంటే ఇట్ ఈస్ ఆక్సిడేటివ్ ఒజోనాలిసిస్. ఆల్డిహైడ్ ని యాసిడ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి.
Next question. Decreasing order of reactivity towards electrophilic substitution for the following compound is. Same malli electrophile వచ్చి substitute అవ్వాలి అంటే lots and lots of electron density మన reactant molecule లో ఉండాలి. సో ప్రతి సబ్స్టెన్స్ కి చెక్ చేసుకోండి దేనికి ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఉందో చెక్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ బెంజీన్ రింగ్, ఇది ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ అమ్మ, ప్లస్ ఆర్ ఎఫెక్ట్ అనుకోవచ్చు. ఇది CF3 కొంచెం రిలీజింగ్ కాదు. OCH3 ఇస్ అగైన్ ప్లస్ ఆర్ ఎఫెక్ట్, దీనికన్నా ఇది బెటర్. NME2 ఇది సూపర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తుంది. సో ఇది కూడా ప్లస్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ గ్రూప్, కరెక్ట్. సో చూడండి ఏ కన్నా డి బెటర్ అంటే ఆప్షన్ సి ఎలిమినేట్ చేస్తున్నా ఫస్ట్, బికాజ్ ఇక్కడ జస్ట్ CH3 ఉంది. CH3 కన్నా బెటర్ OCH3 ఉంది అక్కడ. నెక్స్ట్ సో ఇది ప్లస్ ఆర్ ఎఫెక్ట్, ఇది ప్లస్ ఆర్ ఎఫెక్ట్, ప్రాబ్లం లేదు. CF3 ఉంది, CF3 కి -I ఎఫెక్ట్ అంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకునే టెండెన్సీ ఉంది. సో -I ఎఫెక్ట్, దీనికి ప్లస్ ఆర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఐ వుడ్ సే హైపర్ కాంజుగేషన్ మోర్. సో C లీస్ట్ లో ఉండాలి, C లీస్ట్ లో ఉండాలి. ఇందులో ఏం రాశాడు? C లీస్ట్, ఇది C, ఇది E అమ్మ. సో ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? ఫస్ట్ NME2, yes that's a better electron donating group. తర్వాత OCH3, తర్వాత ఇది, తర్వాత బెంజీన్ రింగ్, తర్వాత CF3. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ ఏ అమ్మా. బి ఎలా అవుతుంది? బిలో లీస్ట్ బెంజీన్ అన్నాడు, బెంజీన్ కన్నా వరస్ట్ ఇది ఉంది కదా సి, బెంజీన్ కన్నా వరస్ట్ సి ఉంది కదా. ఓకేనా? ఎందుకంటే బెంజీన్ ఏమీ చేయట్లేదు, ఎక్స్ట్రా గ్రూప్ లేదు, డొనేటింగ్ గ్రూప్. అలానే తీసేసుకునే గ్రూప్ లేదు కదా, దానికన్నా బెటర్ కదా. ఏమీ లేకపోవడం ఇస్ బెటర్ దాన్ తీసుకునే గ్రూప్ ఉండడం. సో అందుకే ఏ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. molar mass of the hydrocarbon X which on ozonolysis consumes 1 mole of O3 per mole and gives 1 mole each of ethanol. Ethanol అంటే CH3 C double bond OH plus propanone, CH3 C double bond CH3. ఒకటి ఆల్డిహైడ్ ఒకటి కీటోన్ రావాలి అంటే ఈ మాలిక్యూల్ ఏమై ఉండాలి అని అడుగుతున్నాడు. సో మీరు డబల్ బాండ్స్ ని బ్రేక్ చేస్తున్నారు, ఓకేనా? సో డబల్ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తే ఈ మాలిక్యూల్స్ రావాలి. సో ట్రై చేయండి, జస్ట్ ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్, ఈజీగా రాసుకోండి. మేక్ షూర్ దట్ 1 mole of O3 per mole అన్నాడు అంటే ఆబ్వియస్లీ ఒకటే డబల్ బాండ్ ఉంది. సో CH3 C ఇక్కడ డబల్ బాండ్ ఉండుంటే అప్పుడు ఇది బ్రేక్ అయ్యి డబల్ బాండ్ వచ్చి ఉండాలి. సో ఇది C, ఇక్కడ డబల్ బాండ్ ఉంది అంటే దీనికి CH3 అయి ఉండాలి, దీనికి ఒక CH3, అంతేనా? అప్పుడు ఇక్కడ కనుక బ్రేక్ చేసి ఉంటే CH3 C డబల్ బాండ్ H ఒకటి, C డబల్ బాండ్ ఇక్కడ CH3 CH3, సరిపోయిందా? సో ఆన్సర్ ఏంటి? ఈ మాలిక్యూల్. సో దీన్ని మోలార్ మాస్ అంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ 1 2 3 4 5 C5 3 6 1 2 3 కదా, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్, ఈ 4 హైడ్రోజన్ సాటిస్ఫైడ్, 6 7 8 9 10.
So 60 plus 10 which is equal to 70. Clear? అర్థమైందా? గుడ్ జ్ఞాని. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా? Yes or no? Shall we move to the next question? Next, consider the given chemical reaction KMnO4H2SO4. గుర్తుందా? సో అపాన్ హీటింగ్, సో H plus KMnO4 అనుకోండి, ఏం చేస్తుంది? ఇది బ్రేక్ చేసేసి ఇక్కడ ఒక COH, ఇక్కడ ఒక COH. సో రాయండి. సో దిస్ ఇస్ COOH, ఇది ఒక COOH. పేర్లు మాత్రం ఎసిటిక్ యాసిడ్, ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ అంటున్నాడు. ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ అవ్వదు, CH3COH ఇది అవ్వదు, పిక్రిక్ యాసిడ్ ఆర్ ఎడిపిక్ యాసిడ్. సో సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే మనకి పేర్లు ఏంటి? రైట్ యువర్ ఓ మై సచ్ గుడ్ యాపిల్స్, ఓ మై సచ్ గుడ్ యాపిల్స్. సో తర్వాత కొన్ని ఓ మై సచ్ గో అండ్ ప్లే అనుకున్న పి. సో ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ అంటే COOH COOH, మేలిక్ యాసిడ్ అంటే COOH CH2 COOH, సక్సినిక్ యాసిడ్ COOH CH2 twice COOH, గ్లూటారిక్ యాసిడ్ COOH CH2 thrice COOH, ఎడిపిక్ యాసిడ్ COOH CH2 4 COOH, picric acid COOH CH2 5 COOH. సో మనకి ఇక్కడ ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4, 4 కార్బన్స్ కి COOH అంటే ఇట్ ఇస్ ఎడిపిక్ యాసిడ్. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ సి. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ సి విచ్ ఇస్ ఎడిపిక్ యాసిడ్. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The major product of the following reaction is P anta. Aithe the number of oxygen atoms present in the product P is dash. First one, sodium in presence of liquid ammonia amma. It is nothing but Birch reduction. So Birch reduction ante emautadi? Always it produces trans compound. So trans compound ante CH3 C triple bond CH3 ki CH3 బాండ్ బ్రేక్ చేసి హైడ్రోజన్ యాడ్ చేయండి. బాండ్ బ్రేక్ చేసి హైడ్రోజన్ యాడ్ చేయండి. సో CH3 C డబల్ బాండ్ CH3 హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్, ట్రాన్స్ కాంపౌండ్ అమ్మా, మర్చిపోద్దు. సో అందుకే నేను హైడ్రోజన్ బోత్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ లో రాశాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఇది ఎవరితో ట్రీట్ చేస్తున్నారు? డైల్యూట్ KMnO4. డైల్యూట్ KMnO4 అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డయోల్. సో ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేయండి, OH తగిలించండి. సో CH3 C
OH CH H OH CH3. ఇప్పుడు వాడేమంటున్నాడు, నంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ప్రొడక్ట్ P ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. సో ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? 4 కార్బన్సా? ఆక్సిజన్స్ అమ్మా అడిగాడు, ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్. ఓకేనా? Fine everyone? All right. Next question. And similar question ID. 7. Okay. Next 50. Identify the product A and B in the following set of reactions. CH3 CH double bond triple bond adi. ఓకే, H2O H ప్లస్. H2O H ప్లస్ అంటే ఇది హైడ్రేషన్ రియాక్షన్. CH2 రాసాడు అంటే డెఫినెట్లీ డబుల్ బాండ్ అయ్యి ఉండాలి. సో BH3 ట్వైస్ H2O H2O2 అంటే ఇది హైడ్రోబొరేషన్ రియాక్షన్. సో హైడ్రేషన్ రియాక్షన్ అండ్ హైడ్రోబొరేషన్. సో సెకండ్ వన్ ఏంటి? మేజర్ ప్రొడక్ట్ బి హైడ్రోబొరేషన్ వాటర్ మాలిక్యూల్ యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? యాసిడ్ catalyzed హైడ్రేషన్. సో చెక్ ఫర్ ద స్టేబుల్ కార్బోకాటయాన్. సో కార్బోకాటయాన్ ఎక్కడ ఫార్మ్ అయితే స్టేబుల్? సో ఫస్ట్ వన్ రాస్తున్నాను. సో CH3 CH CH2 ఎక్కడ ఫార్మ్ అయితే స్టేబుల్? ఇది ప్రైమరీ కార్బోకాటయాన్ వస్తుంది, ఇదైతే సెకండరీ కార్బోకాటయాన్ వస్తుంది. సో దిస్ విల్ బి మోర్ స్టేబుల్. అంటే ఈ కార్బోకాటయాన్ మీద న్యూక్లియోఫైల్ వచ్చి అటాక్ అవ్వాలి. ఇందులో న్యూక్లియోఫైల్ ఏంటి? HOH. సో OH వచ్చి సెకండ్ కార్బన్ మీద కూర్చోవాలి. సో ఇది తప్పు, ఇది తప్పు, ఇది తప్పు, అయిపోయింది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ హైడ్రోబొరేషన్ రియాక్షన్. సో అకార్డింగ్ టు యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్, అంటే ఒరిజినల్ గా అయితే ఇక్కడ H అటాక్ అవ్వాలి, యాంటీ మార్కోనికాఫ్ కాబట్టి ఇక్కడ OH రావాలి. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ బి. ఎస్ జ్ఞాని, గుడ్. క్లియర్? Understood? Next question. Number of compounds from the following which cannot undergo Friedel-Crafts reactions amma. Friedel-Crafts reaction jaragani compounds enti అని అడుగుతున్నాడు. చెప్పండి ఆన్సర్. అమ్మా మల్లిక మ్యామ్, కెమిస్ట్రీ ఎంత చదివినా మర్చిపోతున్నా. ఎందుకు మర్చిపోతావు? నువ్వు చదువుతున్నావు అందుకే మర్చిపోతున్నావు. ప్రాక్టీస్ చేయి. చదివినంతసేపు గుర్తుండదమ్మా, చూసినంతసేపు గుర్తుండదు, ప్రాక్టీస్ చేసినంతసేపు గుర్తుంటది. కెమిస్ట్రీ ఈజ్ ఆల్సో సమ్వాట్ లైక్ మ్యాథమెటిక్స్ అన్నమాట. ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్.
ఏంటిది దివ్యాంశు, ఐఎమ్ నాట్ స్పామింగ్ మ్యామ్, ఐఎమ్ జేఈ ఆస్పిరెంట్ బట్ ఐవ్ డన్ హోల్ సిలబస్ బట్ ఐ ఫర్గాట్ డ్యూ టు సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. సిలబస్ కంప్లీట్ చేసావు కానీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మర్చిపోయావు. సో ఐ వాంట్ టు నీడ్ టిప్స్ బికాస్ దిస్ ఛానల్ ఇస్ బెనిఫిషియల్. ఓకే చూడమ్మా, ఫస్ట్ టిప్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు చదివాను అంటున్నావు కదా, ఇప్పుడు మర్చిపోయాను అంటున్నావు కదా. సో ఇట్ ఈస్ యువర్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ దట్ యూ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ ఫర్గాటన్. యునో దట్ ఇన్నర్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో ఆల్రెడీ ఉంటాయి. ఫస్ట్ రిమూవ్ దట్ నెగటివ్ మైండ్ సెట్ దట్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్. గుర్తు లేదు అన్న కాన్సెప్ట్ కొంచెం తీసే. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, కెన్ ఐ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ జీరో? అంత అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ ఒకసారి సిలబస్ కంప్లీట్ చేశాను అన్నావు కాబట్టి అంత జీరో నుంచి పని చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు నీకు. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, జనరలీ ఏదో ఒక బుక్ తీసుకుని అలా కాన్సెప్ట్ జస్ట్ గివ్ వన్ రీడ్. అలా రీడ్ ఇస్తే నీకు గుర్తు వస్తాయి, ఆల్రెడీ చదివావు, కంప్లీట్ చేసావు కాబట్టి. ఓకే, సో see if you have already completed the syllabus, right? So once if you have completed the syllabus, don't think that you have actually forgotten. It will be there in your inner state of mind. So what you have to do is, every chapter, start with the high weightage chapters, take that chapter, take any book of your reference. Okay, it could be anything, but make sure that the book is really legible for you. It is easily understood by you. So select such a book, take that chapter, read that lesson once. That's it. Because as you have already read that chapter, as you have already completed the syllabus as what you have said, so once you're reading that chapter, you'll definitely remember what all you have already learnt. So just one single time reading will help you so much. Just give that one reading and then start doing questions. That would be better. You need not start from zero right now because you've already completed the syllabus. You're not in the zero state. Okay, you're somewhere above, but you're thinking that you're in the zero, not required. So you have already completed na. So just make sure that you're just giving a one read and then start solving questions. So you'll remember all those things, don't worry. Mallika, reactions enta practice chesina malli marchipotuna. Everyday practice cheyalama. Okay na, everyday practice cheyali, not one day. So ee roju nuvu reactions practice chesavu, everyday oka time slot pettuko. Organic reactions ki most important thing e idamma, andaru chese tappulu ide chestaru. సో ఎప్పుడో వారానికి ఒకసారి, నెలకు ఒకసారి బుక్ ఓపెన్ చేస్తారు, రియాక్షన్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, మళ్ళీ బుక్ క్లోజ్, మళ్ళీ 2 months తర్వాత బుక్స్ తీస్తారు. ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఇస్ సచ్ అ సబ్జెక్ట్ వేర్ ఇట్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ. సో ట్రై టు allocate every 1 hour at least in a day, at least half an hour అయినా. So before that, make sure that you are keeping all your reactions at one place. So our reactions every day, a particular slot of time lo, make sure that you're reading them again and again and again. Okay, just practice. At least student reactions వైపు అయినా సరే. So one fine day every day చేస్తే it will become a habit for you and it will be there in your mind. అంతేగాని వారానికి ఒకసారి బుక్ తీస్తాను, నెలకు ఒకసారి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ప్రాక్టీస్ చేశాను, 2 నెలల తర్వాత మర్చిపోయానంటే మర్చిపోతాం, ఆబ్వియస్ అది. సో మేక్ షూర్ దట్ యూ డూయింగ్ ఇట్ ఎవ్రీ డే అమ్మా. క్లియర్? సో అది ఒక స్లాట్ పెట్టుకొని కీప్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్, మర్చిపోవు అప్పుడు. ఫైన్. Next, so yes, number of compounds from the following which cannot undergo Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction jaragani compounds enti ante, eppudaina sare compound meda strong activating group aina leda compound meda strong deactivating group unna emunna sare Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts reactions jaragavamma. అది ఆల్కైలేషన్ అయినా అసైలేషన్ అయినా సంబంధం లేదు. సో యాక్టివేటింగ్ గ్రూప్ కానీ డియాక్టివేటింగ్ గ్రూప్ కానీ స్ట్రాంగ్ ఉంది అంటే జరగడానికి స్కోప్ లేదు. ఇప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్స్ చూసారా మీకు, అందుకే నన్ను బెంజీన్ కాంపౌండ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఐ గివెన్ యూ ద నామెన్క్లేచర్. ఇందుకే ఇచ్చాను, ఎందుకంటే ఇవి ఇంపార్టెంట్. డైరెక్ట్ గా వర్డ్స్ ఇచ్చేస్తాడు, మీకు అప్పుడు స్ట్రక్చర్ తెలిసి ఉండాలి. సో ఫస్ట్ టోలీన్ అమ్మ. టోలీన్ అంటే బెంజీన్ రింగ్ మీద CH3. నైట్రోబెంజీన్ అంటే బెంజీన్ రింగ్ మీద NO2 గ్రూప్. జైలీన్ అమ్మ. జైలీన్ అంటే CH3. క్యూమీన్ అన్నాడు. క్యూమీన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఐసోప్రొపైల్ బెంజీన్. నెక్స్ట్ ఎనిలిన్ అన్నాడు. ఎనిలిన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బెంజీన్ రింగ్ మీద NH2. నెక్స్ట్ క్లోరోబెంజీన్ అన్నాడు, జస్ట్ Cl. నెక్స్ట్ మెటానైట్రో ఎనిలిన్ అమ్మ. మెటానైట్రో ఎనిలిన్. సో ఎనిలిన్ కి మెటా పొజిషన్ లో నైట్రో గ్రూప్. నెక్స్ట్
బెంజీన్ రింగ్ మెటా డైనైట్రోబెంజీన్. సో NO2. సో స్ట్రాంగ్లీ యాక్టివేటింగ్ గ్రూప్స్ మీకు నిన్న టేబుల్ ఇచ్చాను గుర్తుందా? స్ట్రాంగ్లీ యాక్టివేటింగ్ గ్రూప్స్ ఏంటి, డియాక్టివేటింగ్ గ్రూప్స్ ఏంటి, మోడరేట్లీ యాక్టివేటింగ్ గ్రూప్స్ ఏంటి గుర్తుందా లేదా? ఆర్థోపారాలో ఇచ్చాను, మెటాలో కూడా ఇచ్చాను. సో యాక్టివేటింగ్ అన్నది మీరు ఆర్థోపారాలో చూస్తారు, డియాక్టివేటింగ్ అన్నది మెటాలో చూస్తారు. సో ఇందులో జస్ట్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. అమ్మా ఓకేనా? సో ఇందులో ఏమేమి అయి ఉండొచ్చు జాగ్రత్తగా చూడండి. స్ట్రాంగ్లీ యాక్టివేటింగ్ డియాక్టివేటింగ్ గ్రూప్స్ ఏంటి? సో మనకి జస్ట్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉందనుకోండి అమ్మా, స్ట్రాంగ్లీ యాక్టివేటింగ్ గ్రూప్ కాదు. ఓకే, సో ఇట్ వోంట్ కమ్ అండర్ స్ట్రాంగ్లీ యాక్టివేటింగ్ కేటగిరీ. సో ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ అన్ని కూడా మనకి చక్కగా రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి. సో ఇందులో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు, స్ట్రాంగ్లీ యాక్టివేటింగ్ అన్నాడు. సో నెక్స్ట్ ఇవి చూడండి, NO2 ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రాంగ్లీ డియాక్టివేటింగ్ గ్రూప్ అమ్మా, సో స్కోప్ లేదు. నెక్స్ట్ NH2 స్ట్రాంగ్లీ యాక్టివేటింగ్ గ్రూప్, సో ఇది కూడా రియాక్షన్ జరగదు. క్లోరిన్ ఇస్ అ వీక్లీ డియాక్టివేటింగ్ గ్రూప్, ఇట్స్ నాట్ అ స్ట్రాంగ్, సో ఆబ్వియస్లీ ఇది రియాక్షన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ NO2 NH2 వెరీ స్ట్రాంగ్, ఇది జరగదు. NO2 వెరీ వెరీ వీక్, ఐ మీన్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ డియాక్టివేటింగ్. సో ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? 1 2 3 4. ఫైన్. క్లియర్? Oh, that's so sweet of you, Mallika. Little Monster Amu IP last 2 months లో కంప్లీట్ చేయొచ్చా మ్యామ్? బ్రహ్మాండంగా చేయొచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. Vinci, all right. Next question. Total number of isomeric compounds including the stereoisomers formed by monochlorination of 2-methyl-butane. Monochlorination అంటే ఒక క్లోరిన్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఐసోమర్స్ రాయండి. 2-methyl-butane అంటే 1 2 3 4, దిస్ ఇస్ 2-methyl-butane. సింపుల్ గా అయితే నాకు బాండ్ లైన్ ఫార్ములాస్ ఐ విల్ బి రైటింగ్ క్విక్లీ. సో మీకు లేదు స్ట్రక్చర్స్ అలవాటు అనుకుంటే కీప్ రైటింగ్ ద స్ట్రక్చర్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో మీకు ఏది ఈజీగా ఉంటే అది యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండండి. సో బాండ్ లైన్ అయితే ఇన్నిసార్లు కార్బన్ మెన్షన్ చేయక్కర్లే, రాసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. సో 1 2 3 4, సో ఐసోమరిక్ కాంపౌండ్స్ అంటున్నాడు. సో ఈ CH3 ని మార్చండి. 1 2 3 4 క్లోరినేషన్ కదా, ఇక్కడ CH3, ఇక్కడ క్లోరిన్. ఇక్కడ క్లోరిన్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక CH3 పాసిబిలిటీ ఉంది. నెక్స్ట్ 1 2 ఇది ఒక క్లోరిన్ పాసిబిలిటీ ఉంది. 1 2 3 4. ఇంకా ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది స్టీరియో సెంటర్, ఎందుకు అంటే 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అటాచ్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ 2 వస్తాయి, D ఫాము L ఫాము. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ కైరల్ కార్బన్ ఉందమ్మా, ఇక్కడ కైరల్ కార్బన్ ఉంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారో లేదో నాకు తెలియట్లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేం పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి? వన్ టూ త్రీ ఫోర్, ఇక్కడ క్లోరిన్, ఇక్కడ మిథైల్ గ్రూప్. ఫైన్. 2-methyl-butane క్లోరిన్. సో టోటల్ ఎన్ని వస్తున్నాయి? ఆన్సర్ విల్ బి 6. ఆన్సర్ విల్ బి 6. కైరల్ దగ్గర 2 కదమ్మా, కైరల్ అయ్యో 2-methyl కదా, ఇక్కడ క్లోరిన్, ఇక్కడ మిథైల్.
ఓకేనా, కైరల్ దగ్గర 2 కదా, సో ఇక్కడ 2 3 4 5 ఇంకేమైనా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయా? ఇదొక 2 మిథైల్ బ్యూటేన్ 1 2 3 4, ఇదొక 2 మిథైల్ బ్యూటేన్ 1 2 3 4, ఇదొక 2 మిథైల్ బ్యూటేన్. ఇదిగో ఇక్కడ కూడా ఒక కైరల్ కార్బనే కదా, ఇది కూడా కైరల్ కార్బన్. ఓకేనా, సో కైరల్ కార్బన్ ఉన్నవి చెక్ చేసుకోండి. సో యూ హ్యావ్ 2 కైరల్ కార్బన్స్, సో ఇక్కడ కూడా 2, సో 4 5 6. ఓకేనా, అది కూడా కైరల్ కదమ్మా, స్టీరియో. ఎస్ విన్సీ కరెక్ట్. ఓకేనా, ఫైన్. ఇక్కడ 2 స్టీరియో కదా, 2 + 2 4 5 6. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 3-methyl-hex-2-ene on reaction with HBr in presence of peroxide అమ్మ, అంటే యాంటీ మార్కోనికోఫ్ రూల్. ఫస్ట్ ఇది రాయండి, 1 2 3 4 5 6 hex-2-ene అంటే ఇక్కడ 3-methyl. సరిపోయిందా? 3-methyl-hex-2-ene on reaction with HBr in presence of peroxide forms an addition product A. So it is anti-Markovnikov rule. So double bond break చేయండి. ఇక్కడ ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి చూసుకోండి, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇక్కడ 0 హైడ్రోజన్స్. సో యాంటీ మార్కోనికోఫ్ రూల్ అంటే ఏమవ్వాలి, పాజిటివ్ పార్ట్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, అంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ బిఆర్. సో ఇప్పుడు ది స్ట్రక్చర్ ఏమైనట్టు, సి 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 బిఆర్ సి. సరిపోయిందా? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 కార్బన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ప్రొడక్ట్ వచ్చేసింది. నౌ ద నంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ స్టీరియో ఐసోమర్స్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్ ఇస్. సో ఎన్ని పాసిబుల్ స్టీరియో ఐసోమర్స్ ఉన్నాయో జాగ్రత్తగా చూడండి. సో కైరల్ కార్బన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్, ఇక్కడ కూడా 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్. ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ 2 హైడ్రోజన్స్ 2 హైడ్రోజన్స్, కైరాలిటీ లేదు. సో ఓన్లీ యూ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఆర్ 2 పాసిబిలిటీస్. సో ప్రతి పాసిబిలిటీ దగ్గర 2 వస్తాయి. సో టోటల్ 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఆన్సర్ విల్ బి 4. క్లియర్? Yes, Ishan, good. Next question. Among the following, the total number of meta-directing functional groups. Meta-directing ante electron withdrawing groups vetukkondi. Answer cheppandi. ఇది చూడండి అమ్మా, సిఎల్ మనకి -I ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, కానీ ఇట్స్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్. సో చెక్ చేసి చెప్పండి. NO2 ఉంది, CN ఉంది, COR ఉంది, COOH ఉంది. ఆన్సర్ ఎంత? సో ఇదొకటి విత్డ్రాయింగ్ ఎవరెవరు ఉన్నారో చెక్ చేసుకోండి. సో CH3 డొనేటింగ్, Cl డొనేటింగ్, N మీద లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి డొనేటింగ్, O మీద ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి డొనేటింగ్, OCH3 O మీద ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి డొనేటింగ్. సో ఆన్సర్ విల్ బి 4. నెవర్ గివ్ అప్. మేడం PYQs ఎన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేయాలి? ఎన్నిసార్లు ఏం అవసరం లేదమ్మా. నువ్వు ఒకసారి సాల్వ్ చేసినా ప్రాపర్ గా సాల్వ్ చేస్తే అదే చాలు, గుర్తుంటది.
ఒక మోడల్ సాల్వ్ చేసావా అంటే ఇంకా ఆ మోడల్ మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా ఆ మోడల్ మళ్ళీ రిపీట్ అయితే నువ్వు పక్కగా ఆన్సర్ చేసేలా ఉండాలి అంతే. ఒకటే క్వశ్చన్ నువ్వు 3 సార్లు 4 సార్లు చేసిన ఉపయోగం లేదు, దాని బదులు ఇంకో కొత్త క్వశ్చన్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు కదా టైమ్. సో ఒకసారి చేస్తున్నావు అన్నప్పుడే మేక్ షూర్ దట్ యూ డూయింగ్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దట్. సో చాలా మంది చేసే తప్పులు ఏంటంటే పీవైక్యూ ప్రాక్టీస్లో ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ చేస్తారు, క్వశ్చన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆన్సర్ రాకపోతే సొల్యూషన్ చూసేస్తారు, చూసేసి ఓకే ఫైన్ నాకు అర్థమైపోయింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతారు. చూస్తే రాదమ్మా, నువ్వు చూసావు కదా ఇప్పుడు బుక్ క్లోజ్ చేయి, నీ అంతటి నువ్వు ఓన్గా చేయి, అప్పుడు వస్తుంది. NHCOCH3 NH లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయమ్మా, సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ హోంవర్క్ చేయండి లాస్ట్. ఎస్, డూ దిస్ క్వశ్చన్ ఫర్ హోంవర్క్. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? Any doubts? Any doubts in today's class? Let me know. మీకు మళ్ళీ క్లాస్ ట్యూస్డే ఉంటుంది ఆన్ ఆల్కహాల్ ఫినాల్స్ ఈథర్స్. విల్ డూ అ వన్ షాట్. ఓకే, ఏపీలో ఐపీ కష్టమా అంటే ప్రస్తుతం పేపర్ మారింది కదా ఫార్మాట్. సో 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి, సో అందులో చాయిస్ ఉండదు. 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అందులో కూడా చాయిస్ ఉండదు. సో ప్రిపరేషన్ అనేది కొంచెం జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలన్నమాట. సో కంపారిటివ్ టు తెలంగాణ, ఎస్ ఇట్ వుడ్ బి అ క్వైట్ ఛాలెంజింగ్ పేపర్. ఎందుకంటే జస్ట్ చాయిస్ వదిలేద్దాము అంటే 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మార్క్స్ మనం దేవుడి చేతిలో పెట్టలేము కదా. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ప్రాపర్లీ అన్నమాట. ఓకే, so all right then, I'll be seeing you all in the next class, that is on Tuesday again. Until then, this is Jayashree and thank you. Have a good day. PDF నేను మీకు టెలిగ్రామ్ లో పంపిస్తానమ్మా, you can download it from there. Okay.